Hello, Seoul. It's 서울에 really 계신 nice to 여러분, see everyone here today. 안녕하십니까? 오늘 Thank 이렇게 you 뵙게 first and 되어서 foremost 정말 for choosing to 기쁩니다. spend your 오늘 morning 귀한 with us 시간 to learn a little bit more about 내주셔서 Databricks 진심으로 and the 감사드리고요. Databricks platform. 데이터브릭스 It's wonderful to 플랫폼에 see 대해서 말씀드릴 thousands 수 of 있게 되어 executives, data and 기쁩니다. AI practitioners in the AI room 그리고 to AI learn a 관련된 little bit around Databricks. 일을 하고 So thank 계시는 you. 여러분들과 I'm 경영진을 going to 뵐 be 수 있게 covering 되어서 off 기쁘게 what we call 생각합니다. democratizing 오늘 data 제가 and AI. 말씀드릴 So I'm going to take you on 주제는 a tour 데이터와 AI의 through the 민주화에 entire 대한 Databricks 내용입니다. platform and the 데이터브릭스 value that we 플랫폼 are trying to 그리고 unlock for 저희가 our customers, our 창출하고 partners, and the 있는 ecosystem 가치, by and 그래서 large. 저희 파트너 고객사 Anthony touched on 생태계에서 this a little 창출하고 bit, 있는 가치에 대해서 but I just want to 말씀드리려고 합니다. reaffirm the point 앞서서 that 저희 today, 지사님께서 말씀을 많이 every 해주셨습니다만은 industry 오늘 customer that we're 말씀드리고자 하는 working with, or that we 내용은 call 저희가 a 함께 customer, 일하고 있는 is 고객사 looking 그리고 to 모든 산업을 보게 transform their 되면 business with 이 data and 고객사들이 AI. 데이터와 There's not a AI를 single 통해서 industry that 비즈니스를 is not going to 바꾸고자 be 하고 disrupted in 있다라는 some shape or 것입니다. form 사실 by 그 data and 어떤 AI. Whether you are in health 형태로든 and life sciences, AI로 looking to 인해서 많은 transform the way 와해적인 that 혁신이 you do 있는데요. clinical 헬스케어나 research, research and 생명과학도 discovery, 마찬가지고요. or 또 genomics, 연구와 신약 개발에 research as 있어서 그리고 well. 제놈 If you're in 개발에 financial 있어서도 services, 많은 발전이 looking to 있었습니다. transform 금융 the 서비스 products and 같은 services that 경우에는 you take to 제품 market 서비스 with agentic 혁신에 financial 있어서도 AI futures. 데이터가 All of 많이 these 사용하고 industries 내고 are 있는 being 것을 볼 수 transformed 있습니다. 이 today 모든 by 산업들이 data and AI 데이터와 AI를 capability. 통해서 So 트랜스포메이션을 the 경험하고 question is 있습니다. not should I get started. The 그래서 더 question 이상 is that 이거를 that 해야 answer to 될까 that was yesterday. 말까에 대한 내용이 If 아니고 you 사실 haven't 시작은 gotten 어제 started, you're already 했었어야 late. These 합니다. industries 그래서 are being 이미 transformed 시작했어야 right 됐었고요. now, 지금 today. So you 산업들은 really 지금 got to 이 get 순간 started 변화하고 very, very 있습니다. quickly 그래서 on this journey. 빠르게 이 It's not 여정을 easy though. 시작하셔야 합니다. 그러나 쉽지는 Organizations 않죠. really struggle 많은 to make that 기업들이 shift 사실 from 아직까지도 이 being 전환을 하는데 어려움을 겪고 a 있습니다. simple novice user of data and 단순한 AI 데이터 to transforming AI의 their 신규 business with data 사용자로서 and AI. 사용하다가 Why is 데이터 that? 앤 I AI로 think there's 비즈니스 still some 트랜스포메이션을 fundamental 단행하는 problems 것에는 that every 어려움을 single 겪고 있습니다. 왜 business 그럴까요? is facing 왜냐하면 today. 데이터 AI And 환경이 actually 서로 we see 다 this 다르기 even in our more 때문입니다. mature customers. 저희 There's still work to do. 성숙된 고객사에서도 이런 The reality 상황들을 is 많이 the data and 발견하고 AI 있습니다. state, 현실은 like 데이터와 all of the AI를 platforms and 보게 systems that 되면 you have 이 환경, that 여러분들이 leverage 가지고 data 있는 and AI 시스템과 are largely fragmented 앱을 due 보게 to 되면 memory 굉장히 reasons. 분절되어 It may 있습니다. be 많은 이유가 historical 있겠죠. decisions, 과거에 historical 결정했던 내용 investments, 때문에 그럴 수도 maybe 있고요. it's 과거 through 투자 때문에 mergers 그럴 and 수도 있고요. 또 acquisitions and just the M&A를 business 단행하면서 scaling across countries 비즈니스가 and 확장하고 geographies. So 국가별로 the reality is 지역별로 there's lots 확장하면서 of different 이루어졌을 수도 systems, 있습니다. systems 여러 of record, 시스템이 있고요. and 어떤 potentially 시스템 different apps 레코드가 있을 and 수도 solutions that 있겠고요. are upstream 또 and downstream of the 솔루션에 data. 있어서도 데이터의 And that 업스트림, creates 다운스트림을 a 다룰 big 수도 problem because all 있겠습니다. of this data 이게 now 문제를 is 이야기하는 것이 duplicated. 이제 모든 데이터들이 All of the 중복성을 governance and 가져가게 됩니다. control 모든 is 거버넌스와 sprawling across all of 컨트롤이 these systems. It 전체 makes it very, very 전사적으로 또 complex 시스템에 to 걸쳐서 manage and to get to 굉장히 real 규모가 커지게 data and 되고요. AI 관리하기가 transformation. 어렵고 데이터 앤 AI So the 트랜스포메이션을 other thing to 진행하기가 remember 그만큼 is there's actually 복잡해집니다. two worlds 기억하셔야 today 될 것은 of 오늘날 data. 두 개의 We have this 세상이 world of 존재합니다. what we call 데이터의 세상에서는 우선 analytical 첫 data. 번째 분석 This is 데이터의 typically 세계가 the 존재합니다. large volumes of 분석 data that we 데이터는 brought 굉장히 together 큰 to 데이터 drive data 볼륨을 science 가지고 있고요. and 데이터 machine learning 사이언스 and 그리고 increasingly AI ML뿐만 아니라 capability. AI 관련된 역량을 But there's 수행하기 also 위해서 the world of 구축한 데이터가 operational 되겠습니다. data, 또 which is much more 한편에서는 운영 mission 데이터 critical in 세상이 nature 있습니다. and 미션 is 크리티컬한 powering mission 데이터가 critical 많고 또 미션 applications. 크리티컬한 And 애플리케이션을 increasingly 지원하고 in the 있죠. world today, 또 오늘날의 operational 세상에서는 data is 운영 powering 데이터가 agents. 에이전트를 지원하고 있습니다. 에이전트를 지원하고 자율적인 AI 그리고 에이전트를 구동하고 있습니다. 따라서 이 레거시 시스템 간의 분절을 극복해야 되지만 또 동시에 운영 데이터와 분석 데이터를 결합시키는 것도 중요해지고 있습니다. 그래야지만 에이전틱 시대에서 성공할 수 있게 되었습니다. 뿐만 아니라 그 위에 이 모든 시스템을 보게 되면 그 자체적인 엔타이트먼트를 가지고 있고요. 또 자체적으로 이 접근성 관리를 하고 있고요. 또 거버넌스와 보안도 굉장히 복잡해지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 또 마지막으로 이런 환경을 보시게 되면 이 모든 시스템이 자체적으로 비즈니스 매트릭스 또는 그 비즈니스 관련된 뷰를 그리고 데이터에 대한 다른 세만틱들을 정의하고 가져가고 있다는 것입니다. 이 시스템별로 레베뉴에 대한 정의도 다르고요. 그럼 이 정의를 신뢰할 수 있을지에 대한 의문이 생깁니다. 또 이 데이터와 이 시스템에 대한 신뢰성 그리고 이 같은 사용자들이 같은 데이터를 가지고 같은 결과를 받아볼 수 있을지에 대한 담보가 어려워지고 있죠. 저희의 미션은
이 데이터와 AI 시대에 있어서 데이터를 보다 쉽게 사용할 수 있도록 지원하는 것입니다. 이 레거시 분절화를 극복하고 모든 데이터를 한 대로 통합하면서 동시에 데이터 기반의 솔루션과 애플리케이션을 구축해서 AI가 데이터가 있는 곳에서 활용될 수 있도록 지원하는 것이 저희의 미션입니다. 그래서 AI로 데이터를 옮기기보다는 데이터가 있는 곳에 AI를 가져가는 것이죠. 저희가 근본적으로 다른 전국 방식을 취하고 있습니다. 레이크하우스에 대해서 잘 아실 것입니다. 제가 항상 레이크하우스 말씀을 드리고 있죠. 애널리티컬 데이터를 활용해서 굉장히 많은 대량의 데이터를 가져와서 머신러닝을 하고 예측을 하고 AI 기법을 도입하도록 지원하고 있습니다. 레이크하우스에 있어서 저희는 또 강력한 지원을 해왔고 역량을 가지고 있습니다. 또 동시에 에이전트 세계를 보게 되면 이 에이전틱 시대에는 에이전트가 하나만 있는 것이 아닙니다. 기업으로서 들여다보게 되면 수십, 수백 개, 심지어는 수천 개의 에이전트가 기업 내에서 새롭게 도입되어서 활용될 것입니다. 그럼 이 에이전트를 어떻게 활용할 수 있을까요? 에이전틱 스테이트, 그리고 메모리, 그리고 운영 엔진을 구축해서 에이전트 시대에 맞출 수 있어야 됩니다. 그게 레이크 베이스입니다. 즉, 분석 쪽 데이터와 운영 쪽 데이터를 다 활용할 수 있게 되는 것입니다. 제가 공통된 데이터 기반 구축이 그래서 필요합니다. 모든 표준화가 이루어지는 환경인 것이죠. 또 오픈 데이터 포맷을 통해서, 즉 오픈 데이터를 애널리티컬 쪽에서도 적용을 해왔는데요. 이것은 이제 데이터 레이크와 아이스버그가 될 것입니다. 그래서 데이터브릭스 윗단에 구축되어 있는 데이터 기반이 되겠습니다. 데이터브릭스야말로 오픈 데이터 포맷을 가져와서 분석하고 활용할 수 있는 가장 최적의 플랫폼입니다. 또 저희가 도입하고 있는 것은 또 다른 오픈 데이터 포맷으로 포스트그레스를 도입해서 활용을 하고 있습니다. 레이크 베이스를 지원하기 위한 것입니다. 오픈 데이터 포맷이 이제는 운영 쪽에서도 운영 데이터에서도 활용 가능하게 된 것이죠. 그래서 애널리틱 데이터 그리고 오퍼레이션 데이터. 그래서 이 데이터 종류와 상관없이 하나의 단일 데이터 포맷으로 활용할 수 있게 지원을 하고 있습니다. 그리고 그 윗단에 거버넌스와 컨트롤이 있어야 되겠죠. 이 모든 데이터가 있는데 검색할 수 없다면 또 보안을 담보할 수 없다면 유용하지 않겠죠. 그래서 이 데이터가 시간이 지나면서 또 변형이 될 것입니다. 그래서 에이전틱 시대에서 데이터는 피처로 진화하고 피처는 모델로 진화를 하게 됩니다. 또 모델은 에이전트를 지원하고 멀티 에이전트 프레임워크를 지원하기 위해서 진화하고 애플리케이션을 지원하게 됩니다. 그래서 거버넌스 레이어가 필요합니다. 태블릿 데이터 문제를 해결하는 것뿐만 아니라 에이전틱 시대에 맞는 문제 해결이 필요합니다. 실시간 데이터를 봐야 되겠고요. 이 데이터가 정형 그리고 비정형 데이터로 변형됐을 때 지원 가능해야 되겠고요. 뿐만 아니라 모델, 에이전트 그리고 다양한 툴들을 지원할 수 있도록 진화해야 됩니다. 진정으로 AI 시대에 성공하기 위해서 저희가 필요로 하는 모든 자산에 대한 통합 거버넌스가 있어야 될 것입니다. 뿐만 아니라 탐색을 할 수 있을 뿐만 아니라 데이터 계보를 설명하고 또 데이터를 이해할 수 있어야 되겠고요. 또 비용 통제 프레임워크를 갖춤으로써 고품질의 데이터에 대한 비용 통제가 있어야 되겠습니다. 데이터와 AI 거버넌스에 있어서 저희가 이렇게 문제를 해결하고 있고요. 이게 운영 데이터가 됐든 AI 데이터가 됐든 그리고 스트리밍이 됐든 정형 비정형 데이터가 됐든 이 모든 패러다임을 오픈 데이터 포맷 상에서 지원을 하고 있고 이 모든 것들이 또 보안 거버넌스 컨트롤을 담보하고 있습니다. 이게 이제 통합된 거버넌스가 되겠습니다. 듣기에는 다 좋은데 그럼 지금 이 레거시 에스테이트가 있고 모든 것들을 첫날부터 데이터브릭스를 다 가져올 수는 없을 경우 어떻게 시작을 할 수 있을까요? 이 액세스에 대한 페더레이션을 통해서 데이터 소스에 연결을 함으로써 시작하실 수 있습니다. 페더레이션은
여러분들이 이 오픈 카탈로그, 오픈 데이터 포맷의 장점을 활용하면서 또 외부 시스템과 연결하고 외부 시스템스 오브 레코드와 연결해서 데이터가 있는 곳에서 이런 모든 기능들을 활용할 수 있도록 하고 있습니다. 데이터브릭스의 장점을 가져가면서 추후에 데이터를 이전할 수 있겠죠. 그래서 페더레이션 통해서 시작을 하면서 데이터를 활용하면서 점진적으로 진화할 수 있는 방법론을 제공하고 있습니다. 이렇게 빠르게 시작할 수 있는 방법이 있고요. 오늘 또 고객사 이야기를 들어볼 텐데요. 데이터와 AI에 있어서 어떻게 이 지형을 발전시키고 있는지를 들어보도록 하겠습니다. 김영진 롤 유니버스 CTO를 모시고 이야기를 들어볼 텐데요. 어떻게 데이터 AI 플랫폼을 활용하고 계신지 듣겠습니다. 그럼 김영진 CTO님 큰 박수로 맞이해 주십시오. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 롤 유니버스에서 전체 엔지니어링 조직을 담당하고 있는 김영진이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 이렇게 오늘 데이터브릭스 AI 데이즈에 와서 저희 롤 유니버스에서 어떻게 데이터를 활용한 민주화를 이루어냈고 그 데이터 민주화를 통해서 어떻게 저희가 AI로 혁신을 만들어내고 있는지 여러분들에게 소개해 드릴 수 있어서 참 기쁘게 생각하고 있습니다. 근데 닉은 전부 다 한국말로 장표를 만들었던데 저는 전부 영어로 만들어서 먼저 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 하지만 모든 말은 한국말로 하도록 하겠습니다. 사실은 롤 유니버스 그러면은 저거 어떤 회사야? 나는 잘 모르겠는데요 라고 하시는 분이 있을 수도 있겠습니다. 네, 저희 사실 롤 유니버스는 1,300만 명의 그런 누적 회원을 보유하고 있는 대한민국 대표 숙박 플랫폼이자 그리고 여행과 여가에서의 패러다임을 바꾸고 있는 슈퍼 앱입니다. 여전히 잘 모르시는 분이 계실 수 있을 것 같은데 저희는 여러분들께서 잘 사용하고 계셨던 그 야야야 야놀자 앱에서 작년 4월달에 리브랜딩한 앱입니다. 그 리브랜딩을 하면서 놀이라는 플랫폼이 만들어졌고 거기에 나가서 약 누적 한국에서 가장 많은 사람들이 사용하고 있는 그 항공 예약 플랫폼인 놀 인터파크 그리고 국내에서 가장 커다란 티켓 사이트인 놀 티켓 그리고 믿으실 수 없을 수도 있겠지만 벌써 600만 명 이상이 사용하고 있는 외국인들 사용하는 놀월드라는 저희 앱을 같이 만들고 있습니다. 이 외에도 저희는 개인화와 그리고 열정판에 가장 커다란 주력을 쏟고 있는 트리플 서비스도 함께 만들고 있습니다. 이런 회사들이 함께 모여서 저희들은 놀 유니버스라는 저희가 여행에 대한 연합체를 만들어서 구성하고 있습니다. 그렇게 여러분들께서 직접 잘 사용하실 수 있는 그런 앱 이외에도 저희는 보이지 않는 곳에서 많은 서비스들을 제공하고 있습니다. 저희가 앞에서는 통합된 예약 시스템 그리고 저희 전략적인 파트너들을 위한 광고 플랫폼 그리고 여러 가지 해외에 있는 다른 회사들과 함께한 그 OTA 채널링 서비스 그리고 저희들이 콘서트를 직접 제작하기도 하고 콘서트 홀을 직접 운영하기도 합니다. 이렇게 저희들은 온라인과 오프라인을 가리지 않고 숙박 항공, 엔터테인먼트, 레저, 개인의 일정 등 모든 여행의 시작부터 끝까지 모든 사람들이 마음 놓고 놀 수 있는 그런 환경을 만드는 것을 미션을 가지고 오늘도 열심히 일을 하고 있습니다. 그리고 보시면 아시겠지만 정말 모든 넓은 영역에 방대한 데이터가 쌓이고 있고 이런 데이터들은 저희 놀 유니버스에서 가장 중요한 자산으로 인식을 하고 있습니다. 저희 놀 유니버스에서는 저희 놀 유니버스의 리더십에서는 이런 데이터를 핵심 자산으로 저희가 인식을 하고 있고 데이터 기반 의사결정을 전폭적으로 지지하고 있습니다. 그래서 저희가 최근에 데이터브릭스과 함께 실시한 데이터 및 AI 성숙도 진단 결과에서도 구성원들이 그러한 면에서 동의를 보여줬습니다. 저희 리더십에서는 저희 데이터를 기반으로 한 의사결정을 전적으로 지지하고 있고 그리고 이런 데이터들을 저희가 잘 관리하고 있다는 것을 지지해 주었습니다. 하지만 여기 보시면 아시겠지만은 낮은 부분들도 있습니다. 저희가 데이터를 활용한 AI를 활용하기 가장 중요한 부분들은 우리가 어떻게 필요한 데이터에 빠르고 쉽게 접근할 수 있는가 그리고 우리 안에서 데이터 사일로는 효과적으로 제거되어 있는가 등과 같은 점에서는 상대적으로 낮은 점수를 보여줬습니다. 물론 더 낮은 부분들도 있긴 하겠지만은 저희가 데이터를 활용한 AI로 진보하기 위해서는 이런 점수들이 낮다는 것은 가장 커다란 어려움을 저희가 확신을 하였습니다. 그래서 조금 더 문제를 세밀하게 나눠 보기로 하였습니다. 저희 놀 유니버스에서 이렇게 데이터를 활용해서 엔드투엔드로 여행에 대해서 AI를 생성하고자 했을 때 저는 큰 문제점을 세 가지로 뽑아 보았습니다. 첫 번째는 데이터의 발견이었습니다.
보시면 아시겠지만 저희는 온라인, 오프라인 그리고 여행의 시작부터 끝까지 정말 방대하고 커다란 데이터가 있기 때문에 내가 정말로 필요한 데이터가 어디에 있지를 찾는 것이 너무나 어려웠습니다. 물론 저희가 유니티 카탈로그를 도입하면서 많은 도움을 받고 있었지만은 여전히 내가 그런 데이터를 찾는 것이 어려움이 있었습니다. 두 번째로는 이제 그런 데이터를 어렵지만은 찾았습니다. 근데 내가 정말 이 데이터를 믿고 쓸 수 있는지, 앞으로 내가 이 데이터를 활용해서 나의 모델을 만들었을 때 이 모델이 지속될 수 있는지에 대한 확신이 부족하였습니다. 오늘 마지막으로는 복잡도였습니다. 그거는 저희가 여행의 시작부터 끝까지, 예를 들면은 숙박을 예약하고 항공을 예약하고 그 중간에 저희가 레저 티켓들을 예약하였을 때 여기에 대한 모든 것들을 함께 통합적으로 볼 수 있는 환경들이 너무 부족했습니다. 따라서 저희는 데이터 민주화를 목표로 하고 있었지만은 여전히 데이터 전문가들에게 부탁을 하게 되었고, 이런 데이터 전문가들이 그러한 데이터를 찾고 개발해 주는 그런 바틀렉으로 작용하는 것을 볼 수 있었습니다. 저희는 데이터 브릭스에서 우리들만의 첫 번째 스텝으로 피처 스토어를 만들어서 한번 나아가 보는 것으로 하였습니다. 그래서 저희들은 중앙화된 피처 스토어를 만들었고 그 이름을 링스라고 불렀습니다. 링스는 사실 신하라 소리라는 뜻으로서 모든 데이터 구석구석에 있는 것들을 통해서 저희가 새로운 사실들을 발견하고 조그마한 것도 놓치지 않겠다라는 의미를 담은 그런 코드네임이었습니다. 이 링스에서 저희가 풀고자 했던 가장 커다란 문제점 4가지가 있었습니다. 첫 번째는 모든 사람들이 데이터를 생성하고 기여할 수 있어야 된다는 것이었습니다. 이것은 저희가 데이터의 민주화와 맞닿아 있는 점이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 두 번째는 모든 이런 발전과 개발들이 컨트롤되고 그 히스토리가 남아야 된다는 것이었습니다. 제가 너무 엔지니어 출신이어서 그런지 몰라도 이거 굉장히 중요하게 여겨서 모든 점들이 함께 리뷰가 되고 버전 컨트롤 되어야 된다라는 것을 강한 리퀘어먼트를 주었습니다. 세 번째로는 저희가 중간에 있는 카탈로그 시스템이 있긴 하지만은 이런 AI를 위해서 더 빠르고 쉽게 하기 위해서 중앙화된 그런 검색 시스템이 있으면 좋겠다라고 말씀을 드려서 그런 중앙화된 허브 시스템을 만들었습니다. 네 번째로는 이 모든 과정이 전부 다 쉽고 빠르고 자동화되었으면 좋겠다. 그래서 피처의 생성부터 배포, 관리에 이르는 전 과정을 자동화하는 것을 목표로 했습니다. 여기에 저희는 데이터브릭스를 여러분 많은 분들께서 사용하시는 데이터 쿼리나 그런 분석 툴이 아니라 데이터 플랫폼으로서 활용하도록 노력하였습니다. 그렇게 했을 때 저희들을 만든 현재 워크플로우는 크게 5가지 스텝을 만들게 되었습니다. 첫 번째는 데이터브릭스 노트북에 들어와서 파이스파크나 SQL을 사용하여서 내가 찾고자 하는 데이터를 찾습니다. 그리고 이 사람들은 이 모델을 만들게 되면은 이 피처 모델을 GitHub에 등록을 하게 되고 GitHub에서 여러 사람들의 코드 리뷰나 이런 것들 통해서 어프로브를 받게 됩니다. 어프로브를 받게 되면은 머지를 하게 되고 머지를 하게 된 코드는 데이터브릭스 에셋 번들을 통해서 데이터브릭스로 자동화가 되어서 디플로이가 되게 됩니다. 그렇게 디플로이가 된 저희의 피처 모델들은 저희 링스로 또 콜백이 오게 돼서 링스에 자동으로 등록이 되고 그럼 또한 링스는 그것을 받아서 자동으로 데이터브릭스에 잡으로 등록을 하여서 그런 모델들을 계속적으로 운영하면서 저희가 리뉴하는 그런 시스템을 갖추게 되었습니다. 이런 데이터브릭스가 없었을 때를 생각해 보면 불과 한 1년 전인데 저희는 뭐 파케 기반의 데이터 레이크, 그리고 프레스토 기반의 쿼리 엔진, 에어플로우 기반의 스케줄러, 데이터 허브 기반의 카탈로그, 주피터 기반의 노트북 등을 사용하고 있었는데 각각의 호환성 문제로 굉장히 커다란 어려움을 겪고 있었습니다. 하지만 이 모든 것들이 원 플랫폼에서 해결되면서 이런 개발들을 굉장히 빠르고 쉽게 해결해 나가는 모습들을 볼 수 있었습니다. 저희가 링스의 피처를 이런 식으로 저희가 구현하게 되었고요. 조금 더 많이 보여드리고 싶지만은 오후에 저희들 세션이 또 준비되어 있으니 그 시간에 들어오셔서 보시면은 도움이 될 것 같습니다. 실제로는 하지만 피처만 있다면은 저희가 AI로 아직까지 반보밖에 못 나갔다고 할 수 있을 것 같습니다. 실제로는 이 피처들을 활용해서 저희가 유저 세그멘테이션을 통한 개인화를 현재 저희 놀 유니버스에 적용하고 있습니다. 이거는 저희 데이터 전문가들뿐만이 아니라 마케팅이라든지 여러 개인화 서비스 등에 이미 활용이 되고 있고 과거에는 데이터 분석가들에게 요청했던 것들이 며칠씩 기다렸어야 된다면은 지금은 클릭 몇 번만으로 내가 원하는 개인화 타겟팅을 시작할 수 있게 되었습니다. 이 링스에 대해서 더 궁금하신 분들은 오늘 오후에 있을 놀 유니버스의 데이터 브릭스로 구현한 셀프 서빙 세그멘테이션 플랫폼에 참석하신다면 더욱더 흥미로운 내용을 들으실 수 있을 것 같습니다. 저희가 이제 이렇게 데이터 브릭스를 활용해서 놀 유니버스에서 AI와 데이터 활용에 한 발짝 나아갔습니다.
이러한 성공 경험들은 저희의 비전을 한 단계 더 확장할 수 있었습니다. 그것은 야놀자 그룹 전체를 아우르는 글로벌 데이터 플랫폼을 구축하는 것입니다. 저희 야놀자 그룹은 저희가 헤드쿼터 서울에 있지만 저희가 이스라엘 텔아비브, 그리고 인도의 푸네, 수랏, 또한 미국의 오레곤, 저희 브라질의 준지아이 등 글로벌에 저희 모든 회사들이 흩어져 있습니다. 하지만 여전히 이 데이터들은 사일로가 되어 있고 엔드투엔드로 엮고 있지 못하는 상황입니다. 이때 저희들은 데이터브릭스를 활용해서 글로벌 데이터 메쉬를 구현하는 현재 프로젝트를 진행 중에 있습니다. 이렇게 된다면은 여기에 계신 모든 분들이 앞으로 여행을 가실 때 그곳이 어디든지 저희 놀 유니버스가 도움을 드려서 걱정 없이 10배 더 쉽고 재밌게 놀 수 있는 그런 환경을 제공해 드리는 걸 목표로 하고 있습니다. 네, 저희 놀 유니버스는 이런 데이터와 AI를 활용하여서 글로벌에서 1등 여행 플랫폼으로 더욱 성장해 나가려고 합니다. 그리고 그 여정 가운데 데이터브릭스와 함께 성공 스토리를 만들어 나갈 것입니다. 지금까지 경청해 주셔서 너무 감사드립니다. 와요, 정말 멋진 고객 사례가 아닌가라고 생각이 됩니다. 다시 한번 데이터와 AI의 민주화가 실질적으로 어떻게 한국 시장에서 이루어지고 있고 또 테이블 기반뿐만 아니라 여러 다양한 피처들을 같이 활용하면서 이것을 글로벌 규모로도 확대해 나가는 거에 대해서 잘 들었습니다. 너무나 감사합니다. 뵙게 주셔서. 네, 제 세션에서 데이터와 AI 민주화에 대해서 얘기했고 오픈 데이터 포맷 기반에 대해서 말씀드렸고 보안과 제어 관련돼 있는 부분들이 AI 자산, 데이터 자산에 대해서 다 적용된다라고 설명드렸습니다. 근데 이제 또 그 이상으로 생각해 봤을 때 애플리케이션, 에이전트, 모델들 여러분께서 만드신다 할지라도 결국 그 안에 어떤 데이터가 들어가냐에 따라서 퀄리티가 달라지겠죠. 최근에 기사들에서 언급되고 있는 것들 중에 보면은 프론티어 모델들 많은 분들이 사용하고 계시는데 아주 잘하지만 정말 확신을 가지고 구체적으로 거의 아무것도 아닌 거에 대해서 얘기를 한다. 이렇게 언급하고 있습니다. 이게 뭐냐 하면은 일반적인 그런 문제들을 해결하는 거는 잘해주지만 귀사의 문제, 서비스, 폴리시에는 적용되어 있지 않다라는 것을 지적하고 있는 것이죠. 그런 데이터를 플랫폼 안에 넣어주는 것이 바로 저희가 하고 있는 거기 때문에 저희가 드릴 수 있는 가치가 거기에 해당된다고 생각이 됩니다. 그때 사용되는 제품은 레이크플로우가 되겠습니다. 귀사에서 가지고 있는 환경 내의 데이터 소스들, 그게 온프렘이 되었던 클라우드상에 있던 전통적인 데이터베이스 기반이던 SaaS 기반이던 ERP 시스템이던 CRM 시스템이던 뭐가 되었든지 간에 상관없습니다. 이런 모든 시스템들과 커넥션을 이뤄내서 데이터를 끌어올 수 있게끔 해주는데 아주 용이하게 그렇게 해드리는 것이죠. 그러기 위해서 Declarative Pipeline, 선언적 파이프라인인 것을 활용을 하고 있습니다. 그래서 코드화되어 있는 로직을 갖다가 하나하나 다 살펴보지 않고 연결하고자 하는 대상이 무엇인지만 초점 만들면 되고 또 이뤄내고자 하는 트랜스포메이션이 뭐냐면 초점 맞추면 되는 것이고요. 그런 다음에 시스템에게 이 데이터를 어디에 놔라고만 얘기를 하면 되는 것입니다. 그러면 데이터브릭스가 그 뒷단의 모든 부분들을 다 해결해 주는 것이 되겠죠. 그리고 선정해 놓은 그런 퀄리티 관련돼 있는 기준치들을 갖다가 제시만 해주시면 거기에다가 맞춰서 엔지니어링 관련돼 있는 뒷단의 작업들은 데이터브릭스가 해준다는 것입니다. 뿐만 아니라 이 파이프라인 상의 오케스트레이션 쪽에 대해서 살펴보면은 콜이라든지 인터페이스를 다른 시스템하고 이뤄내야 되는데요. 저희 데이터브릭스는 그런 맥락에 있어서 아주 풍부한 오케스트레이션 캐퍼빌리티를 제공해드리고 있습니다. 그래서 데이터브릭스 내부에서 뿐만 아니라 외부에 있는 것까지도 연결해서 오케스트레이션 해드린다는 것입니다. 어디에든지 커넥션을 이뤄내고 전환을 이뤄내고 또 그 워크플로우를 엔드투엔드로 오케스트레이션 할 수 있게끔 해드리는 것이 바로 저희 쪽에서 전달해 드리는 경험이 되겠습니다. 레이크하우스에 대해서 좀 더 보도록 하겠습니다. 저희의 데이터 웨어하우스입니다. 이미 들어보셨을 거라고 생각이 되고요. 아주 강력한 캐퍼빌리티입니다. 자, 이제 이 다른 부분들하고의 연결을 이 데이터 웨어하우스 상에서 이뤄내게 되는 것인데요. SQL 애널리스트, 비즈니스 애널리스트, 데이터 애널리스트의 영역이 바로 이 부분이라고 보시면 되겠습니다.
그러니까 데이터를 살펴보는 주체들. 대체적으로 노코드 자연 언어 인터페이스를 기반으로 해서 작업을 할 수 있게끔 되어 있는 것인데요. language of choice. 아니면 원하시는 선호의 랭귀지인 SQL 쪽, Natural language. 그러니까 노코드 자연 언어 기반 아니면 SQL 쪽을 선택하셔서 사용하실 수 있습니다. 한국어, 자연 언어로 데이터와 대화를 나누게 되시는 것이죠. 그래서 탐지하고 살펴보고 그리고 The conversation. 이 대화를 통해서 데이터브릭스가 뒷단에서 그 대화 방법을 만들어주게 되는 것입니다. 시각화까지 이르게 해드리고요. 그렇게 해서 이 시스템에게 이렇게 해라라고 하는 것을 실질적으로 이루게끔 해주는 것입니다. 정말 가장 빠르게 성장하고 있는 제품 부분이 바로 이 부분이기도 합니다. Easy to use. 디테일 레벨도 매우 높게 가져갈 수 있고 쉽게 자연언어를 기반으로 해서 활용할 수 있게끔 해드립니다. 그 윗단에 운영 엔진인 레이크베이스라는 것을 또 덧붙여드리고 있는데요. AI 세대에서 이제는 With a 사람이 웨어하우스하고 인터랙션을 이루는 것이 아니라 애플리케이션들이 자율적으로 에이전트들이 이런 운영 AI 엔진과 함께 인터랙션을 이뤄내게 되는 것입니다. 에이전트들이 현재 하고 있는 작업 내용들을 살펴보면 대부분 자가 학습 형태로서 파악을 하죠. 이 문제를 해결하기 위해서 내가 뭐를 알아내야 되느냐. 그래서 다양한 기법들을 활용을 해가지고 진화를 이뤄내고 있습니다. 그러면서 끊임없이 변화를 거듭해 나가고 있습니다. 심지어 자기에서 끝나는 게 아니라 또 다른 에이전트를 작동시켜가지고 활용하기도 하죠. 그래서 복수의 에이전트들, 또 심지어 에이전트가 실시간으로 변화를 거듭해 나가면서 행해 나가는 것을 볼 수 있습니다. 그런 맥락에서 필요한 운영 아키텍처가 새로 정립돼야 되는데 그런 맥락에 있어서 크게 기여하는 부분이 레이크베이스가 될 것입니다. 그래서 하나냐, 100개냐, 1000개까지 스케일업하는 것은 정말 탄력적인 능력이 필요합니다. 스케일업, 스케일다운이 실시간으로 될 수 있게끔 해야 되는 것이죠. 그런 서버 없는 오토 스케일링을 가능케 해준 것이 레이크베이스고요. 또한 이 에이전트들이 변화하고 진화할 수 있게끔 현재는 버전 1이지만 내일은 버전 10이 될 수 있지 않습니까? 그렇다면은 실질적으로 이거를 지원해 줄 수 있을 만한 그러한 인프라가 있는지 확인해 줄 수 있는 것, 그게 바로 레이크베이스가 지원해 주는 것이 되겠습니다. 뿐만 아니라 스냅샷 기능도 필요하겠죠. 그래서 즉시 롤백할 수 있게끔 해주는 능력도 필요합니다. 레이크베이스가 그런 케이퍼빌리티들을 제공해 드립니다. 오토 스케일링, 스케일업, 스케일다운 모두 다. branching. 그리고 브랜칭하고 진화 일어나가는 것 에이전트들에게, 그리고 또 스냅샷을 활용할 수 있게끔 해주는 것, 이런 것들이 바로 레이크베이스의 기능들이 되겠습니다. 에이전트 시대의 문제들을 해결할 수 있을 만한 내용들이 되겠죠. 이렇게 데이터와 AI의 민주화가 일어나고 있습니다. One layer up. 그러면 한 레이어 올라가서 추가적으로 그 윗단에 자리 잡고 있는 캐퍼빌리티들에 대해서 말씀드리겠습니다. 그런데 그러기 위해서 먼저 이런 수평적인 캐퍼빌리티부터 먼저 말씀드리겠는데요. 지니라는 내용을 먼저 설명드리도록 하겠습니다. What does this mean? 엔터프라이즈 컨텍스트를 파악하는 내용이 되겠는데요. 이게 어떤 의미이냐? 여러분께서 모델을 개발하고 에이전트를 개발하고 이런 작업을 진행해 나갔을 때 파이프라인과 비주얼라이제이션을 통해서 할 때 현재 이 시점의 컨텍스트가 무엇보다도 필요할 것입니다. A surface to you. 에이전트나 어시스턴트나 이런 개발하고 있는 내용들이 과거에 어떤 이력들이 있었는지, 어떤 컨버세이션들이 있었는지를 파악하기를 원하시겠죠. 그래야지 이 문제를 해결할 수 있을 것입니다. 맥락, 즉 컨텍스트가 없다면은 에이전트와 인터랙션이 일어났을 때 너무나 일반적인 내용만 지원해 줄 수 있을 것입니다. 아까 제가 초반에도 말씀드렸습니다만. 하지만 이런 컨버세이션의 맥락을 알게 된다면은 그 구체적인 비즈니스 문제를 해결하기 위해서 이들이 작동할 수 있게 될 것입니다. So Genie, 그래서 지니가 그런 것들을 가능케 해주는데요. all of those 컨텍스트를 파악해주는 그러한 부분이 되겠습니다. 비즈니스 애널리스트든 엔지니어이든 머신러닝 쪽을 담당하는 전문가이든지 간에 그 해당 컨텍스트를 불러서 거기에 맞게끔 문제 해결을 할 수 있게끔 해주는 것입니다. There's two big experiences there. 여기에서 두 가지 큰 경험이 있는데요. 첫 번째는 지니입니다. Business users 비즈니스 유저, 소비자, 일반 유저, that probably
probably do not know how to code. 실질적인 코딩 작업을 안 하는 사람들이 사용하는 것이 바로 Genie를 사용하면 되는 것이고요. What we call Genie spaces. Genie Space라고 부르는 이런 대화적인 공간을 통해서 You can have a natural 채팅을 통해서 자연 언어 기반의 대화를 가능하게 해주는 거고요. again you can 그래서 거기에서 또 탐구해 보시기도 하고 비주얼라이제이션을 할 수 있겠습니다. that have 그래서 비즈니스 사용자 내지는 일반적인 사용자 기술적인 스킬이 필요하지 않은 경우라고 볼 수 있고요. 지니 코드 같은 경우는 보다 더 첨단 유저들을 위해서 제공하는 것 부분이 되겠습니다. that your advanced 정말 자율화된 에이전트로서 이 어드밴스 사용자들이 사용할 수 있게끔 되는 것인데요. 여기에 차이점이 무엇이냐? agents. Say you're building 예를 들어서 파이프라인을 구축한다라고 했을 때 에이전트에게 어떤 소스에서부터 인제스션 해가지고 전환을 불러일으켜라라고 할 수 있겠죠. 그래서 어떤 오케스트레이션 바운더리 안에서 해라. 그리고 이런 목표를 가지고 작업을 해라라고 할 수 있겠습니다. 그러면서 에이전트하고 왔다 갔다 하면서 제대로 갈 수 있게끔 이 방향을 조절해 줄 수 있을 것입니다. very collaborative. 그래서 협업적인 접근 방식으로 작업을 하는 거다라고 보시면 되겠습니다. 지니 코드는요. 그래서 파이프라인도 구축용으로 사용할 수 있겠고 머신러닝 문제를 만들어내기 위해서도 할 수 있고요. AI problems. AI 문제를 해결하는 데도 활용할 수 있습니다. 예를 들어서 예측 관련되어 있는 문제들. 그러면 이 시스템이 같이 여러분과 함께 그 작업을 진행해 나가야 된다는 것이죠. 그래서 자율성을 가지고 있는 에이전트입니다만 이끌어 나가는 작업을 할 수 있게 되는 것이고 지니 같은 경우는 그냥 일반적인 대화를 통해서 문제 해결에 활용하실 수 있습니다. You can see an example here. 예를 보여드리겠습니다. 챗 인터페이스 지니의 사례가 지금 보여드리는 것이죠. 애널리스트가 뭐라고 질문했냐면은 The preceding 12 months. 지난 12개월간 매출 현황을 보여줘라고 했습니다. 그랬더니 이런 식으로 그래프로 비주얼라이제이션을 해줬죠. 자동적으로 그 질문을 기반으로 해서 월별로 나눠가지고 이런 식으로 쭉 보여줍니다. 그래서 보면은 한 As the user can 1개월에 갑자기 매출 스파이크가 일어나는 것을 볼 수 있습니다. 그럼 그걸 기반으로 해서 리서치 모드로 돌려서요. 그냥 단순하게 데이터를 보여주는 것이 끝나는 것이 아니라 리서치 모드로 들어가가지고 왜 어떤 이유로 인해서 이런 스파이크가 일어났는지를 물어봅니다. 그래서 보니까 한 단일 고객사에서부터 이런 이슈가 일어났다는 것을 알아볼 수 있게 됩니다. 이게 natural language. 자연 언어 기반의 채트 기반으로서 코드 작업을 하지 않고 하는 것입니다. 거기에 비해서 지니 코드를 사용했을 경우는 어떻게 됐냐? 아까 말씀드렸다시피 조금 더 첨단 유저를 위한 경험이라고 말씀드렸죠. 그러면 여기에서 보시는 것처럼 데이터 사이언티스트가 Solution. 전망 관련돼 있는 솔루션을 만들어내는 사례를 볼 수 있습니다. 이 자율적인 에이전트와 함께 협업을 하는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 포캐스팅 노트북을 만들어내고 또 All the testing and validation. 테스팅과 밸리데이션 작업도 진행해 나가는 것을 볼 수 있고요. 그래서 ML 담당자에게 이렇게 Casting solution. 그 작업을 진행을 해주고 엔드 투 엔드로 그 데이터 사이언티스트가 원하는 방식으로 이 어토노머스 에이전트를 활용을 해가지고 발전시켜 나가는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 엔드 투 엔드 포캐스팅 솔루션을 만들어내는 그런 사례였습니다. So to bring this to life, we're going to have a customer. 네, 그러면 지금도 또 고객사 또 다른 사례를 들어보도록 하겠는데요. 티맵의 사례를 들어보도록 하겠습니다. 티맵 쪽에서는 노트북 연결을 해야 되기 때문에 약간 그 연결 시간이 필요할 텐데요. They're ready. 이 추후 티맵 데이터 플랫폼과 AX 담당자분을 모시고 모빌리티 관련되어 있는 여정을 어떻게 진행해 나갔는지 내용 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 팀의 모빌리티에서 데이터 플랫폼 AX 담당하고 있는 이충호라고 합니다. 저도 오늘은 데이터 민주화에 대해 이야기를 하려고 하는데요. 그러고 보니까 오늘의 그 서브 타이틀로는 데이터 민주화라고 해도 좋을 것 같습니다. 전부 이제 민주화 얘기를 하고 있는데요. 그래서 오늘 저희가 보유한 대규모 모빌리티 데이터를 어떻게 플랫폼화했고 데이터브릭스와 함께 어떻게 데이터 민주화를 이루어 갔는지를 공유 드리려고 합니다. 네, 우선 티맵은 아시다시피 국내 최초 모바일 내비게이션을 시작해서 현재 약 2,600만 이상의 가입자를 보유하고 있습니다. 국내 운전면허 소지자를 기준으로 봤을 때 약 76%에 해당하고요. 등록 차량 기준으로 봤을 때도 99%에 달하는 커버리지를 확보하고 있습니다.
월간 활성 사용자 수로 봤을 때는 1,500만 이상의 수준으로 단순 내비 앱을 넘어서 실제 도로 위에 주행 데이터를 지속적으로 축적할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 이런 사용자 트래픽과 저희 서비스의 접점이 이제 향후 데이터 사업의 이제 시작에 굉장히 중요한 기반이 됩니다. 네, 이 기반 위에서 저희는 다양한 데이터 사업을 추진하고 있는데요. 뭐 그중 하나로 잘 아시는 것처럼 주행 데이터를 저희가 분석해서 점수화한 운전 점수 모델을 개발해서 운영하고 있습니다. 네, 2026년 1월 기준으로 봤을 때 약관 동의 사용자 수가 약 2,200만이 됩니다. 그리고 UBI 관점에서 봤을 때도 국내 주요 보험사의 커버리지가 100%에 달하고 있습니다. 이 서비스의 핵심은 선순환 구조입니다. 그래서 사용자가 늘어나면 당연히 데이터가 늘어나죠. 데이터가 늘어나면 저희의 분석 정확도가 굉장히 높아집니다. 분석 정확도가 높아지면 보험사에서도 당연히 보험 할인과 같은 혜택을 확대하게 되겠죠. 보험 확대가 되면 당연히 사용자들은 더 이 보험을 얻으려고 이제 가입자들이 증가하는 구조를 갖게 됩니다. 이 과정에서 보험사도 당연히 손해율 개선이라는 효과를 얻게 되고 사회적으로 봤을 때도 저희 안전운전 확산에 기여해서 사고 감소와 그리고 이제 비용 절감이라는 ESG 효과까지 따라오게 됩니다. 네, 앞에서 보신 그 운전 점수처럼 이제 T맵은 이동 데이터의 단순 수집을 넘어서 어떤 행태까지 이해할 수 있는 수준까지 저희가 발전해 오고 있습니다. 그리고 이 데이터는 이제 내부에서 활용되는 것뿐만이 아니라 API와 데이터의 상품 형태로 외부에도 제공되고 있습니다. T맵은 수년간 축적된 주행 데이터, 그리고 실시간 이동 데이터, 그리고 OD 데이터, 이동 패턴 등 다양한 모빌리티 데이터를 보유하고 있고요. 이를 API나 SDK 그리고 맞춤형 형태로도 저희가 제공을 하고 있습니다. 저희가 제공하는 API와 데이터는 우선은 고객 환경에 맞게끔 쉽게 적용이 가능한 형태로 제공하고요. 그리고 산업별 니즈의 다양한 형태로 저희가 가공해서 제공드리고 있습니다. 마지막으로 저희는 데이터뿐만이 아니라 그 데이터로부터 얻을 수 있는 인사이트까지 함께 제공한다는 특징을 가지고 있는데요. 네, 이런 저희가 이제 서비스들을 운영하는 데 있어서 당연히 중요한 것은 이 데이터를 안정적으로 운영하기 위한 저희 데이터 플랫폼입니다. 이 데이터 플랫폼도 대규모로 저희가 고도화를 진행하고 있는데요. 현재 약 4.7 페타바이트 이상의 데이터 볼륨과 그리고 6,000개 이상의 테이블, 150개 이상의 저희가 파이프라인을 운영하고 있습니다. 여기서 중요한 것은 이 규모 자체보다도 이러한 규모를 일관된 품질로 운영할 수 있는 체계입니다. 데이터 수집, 정제, 적재, 그리고 분석 제공까지의 어떤 일련의 흐름을 표준화해서 서비스와 분석 조직 모두가 같은 기반 위에서 빠르게 실행할 수 있는 환경을 저희가 만들어가고 있습니다. 그런데 데이터 수요가 빠르게 늘면서 분석팀 중심의 어떤 요청 처리 방식만으로는 전사의 어떤 활용 속도를 저희가 맞추기가 굉장히 어려워졌습니다. 이를 위해 저희가 데이터브릭스를 도입을 해서 두 가지를 동시에 해결을 하게 되었는데요. 데이터 접근성을 높여서 셀프 서빙을 통한 데이터 민주화를 이루었고 동시에 저희가 거버넌스를 고도화하였습니다. 우선 데이터브릭스의 유니티 카탈로그 기반으로 저희가 권한 관리, 그리고 데이터 자산 관리, 그리고 접근 통제까지 표준화해서 전사 공통의 데이터 운영 환경을 만들었고요. 이는 누가 어떤 데이터를 어떻게 접근하는지를 명확히 해서 현업에서는 안심하고 사용할 수 있는 체계를 만들었다는 데 그 의의가 있습니다. 그리고 두 번째로 조금 전 설명 주신 것처럼 저희도 이제 지니를 활용해서 셀프 서빙 분석 환경을 마련했습니다. 그래서 데이터 비전문가들조차도
직접 본인들이 자연어 기반으로 데이터를 직접 탐색하고 활용할 수 있는 수준에 이르게 되었습니다. 네, 그 결과 저희 조직 내에는 데이터 접근성이 크게 높아지게 되었고요. 전체 직원의 약 한 71%, 저희가 도입한 지 아직 1년이 채 안 되었는데요. 이제 많은 수가 직접 데이터를 들어와서 활용할 수 있는 수준이 확대되었습니다. 따라서 분석팀에 대한 어떤 단수 추출 요청도 굉장히 많이 늘어 68% 정도 감소를 했는데요. 따라서 분석 조직은 반복 대응보다 이제 고도화된 분석이나 모델에 좀 더 집중할 수 있는 환경이 되었습니다. 네, 저는 이제 좀 짧게 이렇게 말씀을 드리는데 마찬가지로 저희도 오후 세션에 저희 회사의 엔지니어가 발표하는 세션이 있습니다. 거기에 참석하시면 이 과정에 대해서 조금 더 자세하게 아마 들으실 수 있을 것 같고요. 정리를 해드리면 저희 팀의 모빌리티는 대규모 모빌리티 데이터를 기반으로 비즈니스 선순환 구조를 만들고 있고요. 이 과정에서 데이터 브릭스를 통해서 거버넌스와 셀프 서빙을 통한 저희가 실행력을 강화할 수 있는 방안들을 계속 마련해 나가고 있습니다. 앞으로도 저희 팀의 모빌리티는 데이터 접근성, 신뢰성, 그리고 비즈니스 임팩트까지 함께 키우는 방향으로 계속 성장해 나갈 예정입니다. 감사합니다. Another great customer example. Thank you so much for sharing 또 that. 다른 굉장히 훌륭한 고객 사례였습니다. Wow. 공유해 주셔서 감사합니다. 70% 이상의 사용자가 지금 플랫폼 내에 있는 것을 활용하고 있고요. 12개월 내에 달성했다는 것이 정말 놀랍습니다. Productivity. 또 70%의 생산성 향상을 데이터 앤 AI 팀에서 확보한 것도 놀랐습니다. 지니를 통해서 셀프 서비스 스토링들을 사용했고요. 또 애널리틱스 팀과 엔지니어 팀에서 활용할 수 있었다는 것도 놀랍습니다. 오늘 지니에 대해서 말씀을 드렸는데요. 좀 더 심층적으로 다른 패러다임에 대해서 설명을 드려보도록 합니다. 저희 플랫폼 윗단에 있는 내용들이 될 텐데요. 먼저 에이전트 브릭스를 보겠습니다. AI와 AI 에이전트를 어떻게 프로덕션화하고 있는지 말씀을 드릴 텐데요. 사실 지금 주된 방향성이 되고 있습니다. 단일 에이전트만을 배포하고 있지 않죠. 멀티 에이전트 배포와 오케스트레이션이 이루어지고 있는 세상에 살고 있습니다. 그러나 에이전트를 시작하기 굉장히 쉽습니다. 오늘날 엔지니어 분들은 에이전트를 빠르게 사용할 수 있겠죠. 그런데 어려운 점은 에이전트를 프로덕션에 배포하게 되면 퀄리티를 담보하고 퀄리티에 맞는 아웃컴을 창출하기가 어렵습니다. 그래서 이 문제를 해결해야 되는데 앞서서 소프트웨어 엔지니어링 원칙에 대해서 봤죠. 테스트 디벨롭먼트를 해야 되는데 에이전틱 시대에 있어서 중요한 것은 평가 위주의 개발이 돼야 된다는 것입니다. 또 빠르게 계속 해야 한다는 과제가 있죠. 이 문제를 해결하기 위해서 어떤 방법론, 그리고 어떤 기술, 그리고 연구를 보면 어떤 연구가 활용되고 있는지를 봐야 될 텐데 많은 이제 파트너사들이 이런 부분을 연구하고 있습니다. 또 데이터 브릭스 같은 경우에는 많은 PhD 연구자들이 있어서 관련된 이 문제 해결을 위한 제안들을 하고 있습니다. 또 베스트 프랙티스로 고객들이 활용할 수 있도록 공유하고 있죠. 또 마지막으로 중요한 것은 이게 이제 구동이 되고 있는데 비용을 낮추기 위해서 퀄리티를 좀 희생하거나 또 퀄리티가 만족스럽지 않아서 퀄리티를 높이기 위해서 어떤 것들을 할 수 있는지, 즉 비용과 품질 간의 균형을 맞추는 것이 사실 해결하기 가장 어려운 문제 중에 하나입니다. 그래서 에이전트 브릭스를 통해서 그 문제를 저희가 해결을 하고 있습니다. 지식 어시스턴트가 됐던 또는 감정 분석이 됐던 또는 비정형 문서라든지 또는 비정형 프로세스를 통해서 문서 처리가 됐던 또는 사기 탐지가 됐던 멀티 에이전트 세계에서 데이터 브릭스, 에이전트 브릭스를 활용해서 구축할 수 있는 부분이 되겠습니다. 그럼 이것이 무엇일까요?
데이터와 이야기하도록 하는 컨셉을 활용을 하고 있습니다. 즉 에이전틱 시스템의 대화용으로 접근할 수 있도록 하는 것이죠. Geni를 통해서 시각화와 엑스플로레이션을 하는 것과 마찬가지로 이 경우에 데이터브릭스 내에서도 비즈니스 문제를 설명해서 해결하도록 하는 것입니다. 이 사례를 보시게 되면 Agent that is a knowledge assistant that is going to answer 지식에 대해서 질문을 하는 에이전트인 것을 볼 수 있습니다. cars that we have. 저희가 제공 중인 자동차에 대한 질문을 하고 있고요. Databricks does in the background 데이터브릭스가 그 뒷단에서 에이전트 브릭스를 통해서 하고 있는 것은 가장 최상의 베스트 프랙티스 평가 시스템을 구축을 하고요. 자동적으로 이 평가 시스템을 만들어줍니다. LLM 평가 agentic solution. 기능을 통해서 에이전틱 솔루션을 평가하도록 하고 있고요. 또 자동적으로 최적화하도록 하고 있습니다. 여러분들이 뭘 하시기 전에 이런 최적화가 이루어지고 있고요. 또 비용 대비 품질에 대한 여러 가지 옵션을 제시를 하고 있습니다. 또 휴먼 인 더 룹을 통해서 인간 개입이 이루어질 수 있도록 할 수 있고요. 여러분들의 인풋을 통해서 이것을 한 차원 더 높일지 낮출 것인지 상쇄관계를 어떻게 설정할지 결정할 수 있게 됩니다. 자연 언어로 처리가 다 가능합니다. 굉장히 강력한 역량이고요. 저희는 단순히 Created solutions out of the box. 아웃 오브 박스로 저희 의견을 반영한 솔루션을 제공할 뿐만 아니라 에이전트 브릭스를 통해서 맞춤화된 Whether that's leveraging 에이전트를 활용할 수 있습니다. 또 개발 플랫폼을 통해서 AI 네이티브 앱을 구축을 하든지 그리고 에이전틱 앱을 구축하든지 이 모든 것들이 가능합니다. end-to-end. 동시에 AI 거버넌스를 엔투엔드로 제공을 하고 있고 또 오픈 데이터 플랫폼을 기반으로 하고 있기 때문에 테이블 데이터뿐만 아니라 오픈 캐탈로그, 오픈 피처를 통해서 이 툴 체인과 에이전트 피처들을 다 AI 거버넌스에서 활용할 수 있도록 하고 있습니다. 여기까지가 에이전트에 대한 내용이 되겠고요. 또 다른 고객사를 말씀드릴 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 신종모 LGU 플러스의 담당님을 모시고 LGU 플러스에서는 어떻게 이 플랫폼을 활용하고 있는지 청해 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 유플러스의 신정호입니다. 저희 유플러스는 저희가 가지고 있는 기술 셋을 가지고 고객의 일상을 보다 편리하게 만들어가고 있습니다. 저희 유플러스는 유플러스가 가지고 있는 기술적 강점, 통신 기반의 기술력으로 고객의 환경에 놓여져 있는 수많은 오브젝트들을 스스로 생각할 수 있게 지금 계속해서 혁신을 진행하고 있습니다. 유플러스는 AI 시대에 발맞춰서 많은 변화를 진행하고 있습니다. AI 레디 데이터, 통신 기반 모델, 그리고 크고 작은 AI 플랫폼을 고객의 일상에 녹이고 있습니다. 2025년부터 저희는 심플리라고 하는 고객 가치를 최우선으로 모토로 삼아서 모든 서비스의 전략을 수행하고 있습니다. 그리고 심플리라고 하는 가치와 연결되어 있는 보이스 AI 기술력에 저희는 집중하고 있습니다. 저희 심플리라고 하는 가치를 녹인 AI 검색에 대한 짧은 광고 영상을 보시겠습니다. 청첩장 다 돌렸어? 아직. 답례품은? 뭐 모르겠어. 나 입장 공부 뭘로 하지? 아 맞다. 우리 인터넷은? 그거는 심플하지. 심플리 유플러스. 너무 짧게 보여드렸는데 혹시 기억하시나요? 맨 마지막에 AI 검색 기능이 짧게 소개됐습니다. 저희 뒤에 세션에서 기술적인 저희 엔지니어 분들이 관련된 설명들을 잘 해주실 거라 믿습니다. 유플러스에 탑재되어 있는 AI 검색 기능은 기존에 수백만 명이 사용했던 저희 키워드 검색을 대체해서 계속해서 작년 말부터 진화 발전하고 있습니다. 간단하게 구조를 설명드리겠습니다. 저희가 구축하고 운영한 AI 검색 기능은 고객의 트래픽이 AI 게이트웨이로 흘러 들어오게 됩니다. 그러면 AI 게이트웨이를 통해서 이 흘러 들어온 트래픽이 쿼리 오케스트레이션을 통해서 알맞은 검색 전략을 동적으로 생성하게 됩니다. 그리고 시멘틱 엘라스트 캐시를 통해서 보다 효율적이고 비용 최적화된 검색에 알맞은 결과를
도출하게 되고요. 그리고 하이브리드 리즈닝 리트리버 같은 경우에는 여기 보이시는 레이어뿐만 아니라 수십 개의 노드들과 서로 연합해서 고객이 질문하는 질문에 대해서 최적화된 답변을 제공하거나 추천 답변을 제공하게 됩니다. 에젠틱 셀프 컬렉션 루프 같은 경우에는 실질적으로 굉장히 많은 데이터들을 조합을 해서 저희가 명확하고 그리고 친절한 답변을 고객한테 전달하는 역할을 책임지고 있습니다. 위에 있는 모든 레이어들은 LLMOps 플랫폼을 근간으로 하고 있습니다. 왜냐하면 LLMOps 플랫폼을 통해서 많은 모델들이 학습하게 되고 계속해서 성장하게 됩니다. 이 모델들은 각 레이어에 도입되어서 실질적으로 각 레이어의 품질을 올리게 됩니다. 따라서 모든 레이어는 LLMOps 플랫폼을 근간으로 하고 있다고 설명드리는 겁니다. 처음부터 방금 전에 말씀드렸던 구조를 설계하고 만들었던 건 아닙니다. 저희가 지속적으로 계속해서 튜닝을 하면서 만들었는데요. 통신 서비스에서 AI 검색의 결과는 조금의 할루시네이션도 허용하지 않습니다. 왜냐하면 고객에게 많은 혼란을 줄 수 있기 때문인데요. 그렇기 때문에 굉장히 까다로운 테스트 절차를 거치게 됩니다. 이런 까다로운 테스트 절차를 거치게 되면은 시스템의 복잡성은 기하급수적으로 늘어나게 됩니다. 그리고 저희가 계속해서 검색의 품질을 올리기 위해서는 도메인의 확장이 필수 불가결합니다. 따라서 복잡도는 더 많이 증가하게 되죠. 근데 여기서 시스템의 복잡도는 저희가 엔지니어링으로 충분히 극복할 수 있습니다. 하지만 이로 인해서 굉장히 크리티컬한 이슈 두 가지가 따라오게 됩니다. 그 첫 번째는 비용의 증가입니다. 두 번째는 퍼포먼스의 하락입니다. 여기 많은 분들이 엔지니어링 실험 또는 상용화에 있어서 이 두 가지 측면에서 굉장히 많은 고민을 하실 거라고 생각합니다. 그리고 이것은 저희가 장난감을 만드는 것이 아니라 고객들의 일상을 편안하게 만들어줘야 되기 때문에 실질적으로 굉장히 고도화된 그리고 지난한 퍼포먼스 전략을 펴야 한다고 생각합니다. 실제로 저희가 이런 복잡도가 처음에 설계했을 때보다 107% 늘었습니다. 약 2배가 넘게 늘었던 거죠. 그리고 굉장히 많은 튜닝을 진행을 하게 되었고 데이터브릭스와 함께 이런 문제들을 풀어가기 시작을 했습니다. 그래서 비용은 총 36% 절감을 하게 되었고요. 그리고 지속적인 실험을 통해서 퍼포먼스를 굉장히 많이 끌어올렸습니다. 그래서 속도는 64%까지 끌어올리고 있습니다. 지금도 계속 진행 중이고 왜냐하면 계속 고객의 요구사항은 들어오게 되어 있고 저희는 그것을 계속해서 발맞춰서 고객한테 딜리버리 해야 되기 때문에 퍼포먼스가 계속 또 낮아지면 또 올리는 작업들을 계속해서 하고 있습니다. 심플리의 가치를 넘어서서 저희는 보이스 AI에 주목하고 있습니다. 보이스 AI의 가장 큰 데이터는 음성입니다. 음성 데이터는 기본적으로 억양, 습관, 감정들이 포함되어 있는 데이터입니다. 이 데이터를 통해서 개인화된 상태나 상황에 따라서 서비스를 저희가 제공할 수가 있게 됩니다. 그러려면 여태까지 서비스해왔던 상용화된 보안 시스템보다 차원이 다른 보안 시스템을 구축해야 되고요. 또한 데이터 거버넌스조차도 상상할 수 없을 정도로 굉장히 타이트하게 관리되어야 됩니다. 현실성은 당연히 두말할 필요가 없겠죠. 저희는 익시오 서비스를 통해서 보이스 AI를 보다 더 안전하고 실용적이며 효율적으로 발전시켜 나갈 것입니다. 익시오 서비스가 가까운 미래에 고객의 일상에 들어가서 어떻게 변화를 만들어 가는지를
간단하게 영상으로 만들어 보았습니다. 함께 보시죠. Oh, chicken stew. Great for a day like this. Ugh. Oh. Hello? Hey, Dad. What's up? It's nothing, really, but I was thinking of Mom's chicken stew. I can't remember some of the ingredients. Oh, wait. I'll look for it and send it to you, okay? Secret ingredient. What's that? Secret ingredient? Hold on. AXE, can you look up the secret ingredient in Mom's chicken stew? After reviewing her photos, Ryo Line is the secret ingredient. That's right. She always asked every time. How could I forget? Thanks anyway. All right, Dad. Huh? There's another voice here. Hi, honey. I made chicken stew for tonight, so make sure you all come. It only tastes good. Analyzing your dad's tone, it seems he misses spending time with his family. It's not the taste I remember. Coming. Surprise! We rushed over for some of that chicken stew. Are you sure you made this? It tastes just like Mom's. You found the secret ingredient? Ixio found it for me. I made chicken stew for tonight, so make sure you all come. It only tastes good when we all have it together. Me want more! I want some more too. Data communicates. Voice connects. 저희 CEO가 만들어갈 가까운 미래가 따뜻한 세상을 만드는데 일조를 했으면 좋겠습니다. 이 영상을 보신 많은 분들에게 온전하게 전달되길 바랍니다. 저희는 Secure, Useful, Personal, Emotional, 그리고 르네상스라는 고객 가치를 향해서 실현을 하려고 합니다. 그러기 위해서 로드맵을 실행하고 있습니다. 각 로드맵은 실질적인 내용들로 통해서 저희가 디테일하게 스케치하고 구현을 하고 있고, 실용주의 프로그래밍을 통해서 안전한 시큐어 프로그래밍 같이 진행을 하고 있고, 트렌드한 AI를 적극 수용해서 실질적으로 빠르게 변화를 추진하고 있습니다. 많은 분들이 AI를 도입하고 있고 많은 분들이 AI를 고민하고 있습니다. AI 기술이 큰 파도가 돼서 전 세계에 퍼지고 있고 그게 고객의 일상으로 들어오고 있습니다. 그 중심에는 AI를 다루는 엔지니어가 있다고 생각합니다. AI를 다루는 엔지니어분들이 계속해서 교류하고 고민하면 세상을 이롭게 할 수 있는 좋은 선한 영향력을 실질적으로 AI와 관련된 큰 파도를 만들 수 있고 혁신을 만들 수 있을 거라고 생각을 합니다. 데이터브릭스 AI 데이 온전하게 즐기셔서 큰 파도를 만드는 오늘의 주인공이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you so much to LG. 네, 감사합니다. LG U+ 발표 잘 들었습니다. 정말 멋진 사례가 아니었나라고 생각이 되는데요. 이전에 저희가 나눴었던 대화, Cannot risk that experience. 이런 경험과 가치가 중점적으로 다뤄지는 이 향후 AI의 세대에 대해서 아주 잘 강조해 주시지 않았나라고 생각이 됩니다.
이 에이전트를 활용을 해가지고서는 만들어내는 것이 사실 소비자들과 유저들에게 정말 가치를 전달할 수 있는 방식으로 전달되기를 기대해 봅니다. 감사합니다. 잘 들었습니다. 자, 그러면은 에이전트 시대에 저희 데이터브릭스가 뭘 하고 있는지에 대해서 또 AI에 대해서 집중적으로 말씀드렸는데 BI에 대해서도 저희가 간과하면 안 되겠죠. BI 영역도 급속하게 변화를 거듭해 나가고 있습니다. Legacy databases 레거시 데이터베이스들이 있는 것과 마찬가지로 레거시 리포트들도 아직 많이 잔여한 상태라고 생각이 됩니다. 저희 고객들하고도 많이 얘기를 나누다 보면은 2만, 3만, 4만 개의 리포트들이 있다라고 말씀하시는데 그렇게 다 필요하시나요? 라고 제가 반문하기도 합니다. 좀 다른 방식으로 할 수 있지 않을까요? 이 경험을 조금 더 재창조해서 셀프 서비스 형태로 좀 더 역동적으로 할 수 있지 않을까? 그리고 데이터브릭스와 같은 시스템 AI, BI 시스템과 같이 이러한 것과 대화를 해가지고 필요한 내용들 기반으로 해서 에이전트 역량들을 활용을 해가지고 비주얼라이제이션 리포트를 만들면 어떨까라고 생각이 되는데요. 이것이 이제는 미래에 대한 상상이 아니라 실질적으로 현재 일어나고 있는 상황들이 되겠습니다. 저희의 에이전틱 캐퍼빌리티까지 함께 활용을 해서 대시보드를 만들어내고 원하는 방식으로 구축할 수 있게끔 해드립니다. 수천 개, 수만 개의 리포트를 보유하는 형태로 가지 않고 셀프 서비스 형태로 그때그때 필요한 것들을 볼 수 있게끔 해주는 역량이 되겠는데요. 이 캐퍼빌리티의 가장 중요한 강점이라면은 바로 유저 라이선스 없이 무료로 활용된다는 것입니다. 다른 벤더들 같은 경우는 그렇지 않죠. 귀사가 데이터브릭스 고객사이다라고 한다면은 지금 당장 라이선스 추가하지 않으시고 곧장 무료로 활용하실 수 있습니다. 데이터브릭스 고객사시라면은 지니를 활용을 해가지고 정말 대화 형태의 인터페이스를 통해서 이런 대시보드를 자동적으로 만들어내시고 또 활용하시면 좋을 것 같습니다. 또 API 액세스를 통해서도 활용하실 수 있고요. 지니 스페이스를 API와 에이전트 형태로서 활용하실 수 있습니다. 하지만 데이터브릭스는 잘 하고 있다고 해서 거기서 그치는 것이 아니고 늘 새로운 카테고리의 새로운 것들을 제공하고자 노력하고 있죠. 그래서 저희는 이제 사이버 보안 솔루션에도 저희의 영역을 제공하고 있습니다. 그래서 레이크와치, 개방형 에이전틱 SIEM 형태로서 저희가 기능을 제공하고 있는데요. 개방형의 사이버 세큐리티 프레임워크 OCF를 기반으로 해서 제공하고 있고요. 정말 다양한 역량들이 들어가 있는 SIEM이 되겠습니다. on top of all of your data end-to-end. 귀사의 데이터를 바탕에 두고 엔드-투-엔드로 AI 기법들을 많이 활용하고 또 첨단 보안 관련돼 있는 내용들을 담고 있습니다. 그렇기 때문에 사이버 시큐리티를 다시 한번 좀 접근하시고자 한다라고 생각하신다면 아시다시피 최근에 들어와서 LLM이 공격자들도 활용을 해가지고 더 취약점들이 공격 대상이 되고 있고 위협들이 빠른 속도로 일어나고 있기 때문에 이런 부분들에 대해서 조금 더 관심을 가지고 계신다면은 저희 오픈 에이전틱 사이버 보안 시스템 레이크와치에 대해서 여쭤보시면은 더 상세한 내용을 전달해 드리도록 하겠습니다. 여기에서 끝나는 것이 아닙니다. 지금도 그렇지만 향후에도 더 많은 캐퍼빌리티를 이 플랫폼 윗단에 제공하고자 합니다. 저희 고객사와 파트너사 그리고 에코시스템 전체를 위해서 제공하게 될 텐데요. 어떻게 보면은 최상의 경험들, 최상의 솔루션들은 저희 유저들 있는 그 자리에서 만나서 지원해드리면서 일어나지 않는가라고 생각이 됩니다. 그렇게 하기 위해서는 맞춤형의 경험을 제공하는 것이 무엇보다도 중요할 것입니다. UX, UI를 맞춤형으로 제공해야 될 것이고 AI 네이티브한 에이전트 기반의 그런 앱들을 제공할 수 있게 될 것입니다. 데이터브릭스 앱에 대해서 잘 아시는 분들이 계실지 모르겠습니다만 만약 모르신다면 간단히 설명드리면 비스포크 형태의 맞춤형 경험을 유저들을 위해서 전달하는 것이 되겠는데요. 모든 AI 역량, BI 역량, 또 유니티 카탈로그와 데이터 거버넌스 제어 역량들 이런 것을 갖다가 오픈 데이터 포맷 상에서 다 제공해 드릴 수 있게 되는 것인데요. 결국은
고객과 유저들을 위해서 가장 좋은 경험을 전달할 수 있게끔 거기에 맞춰서 전달해 드릴 수 있다는 것입니다. 가장 빠르게 성장하고 저희의 제품 라인이 이쪽이 아닌가라고 생각이 됐는데요. 한 2만 개의 앱들이 저희 고객들이 만들어서 사용하는 그런 경험을 최근에 들어서 목격하고 있습니다. 그래서 혹시 관심 있으시면은 에전틱 앱 맞춤 형태로 어떻게 하는지 저희 데이터브릭스 앱스에 대해서 여쭤봐 주시기 바랍니다. 이게 저희 플랫폼이죠. 정말 풍부합니다. Question I get asked. 그런데 It's a bit big. 제가 받는 질문 중에 상당 부분이 도대체 어디서부터 시작해요? 너무나 방대해서 어디서부터 시작해야 될지 모르겠습니다. Over time with the platform. 이런 내용들이 있는데요. 일단 어디에서든지 시작해서 확대해 나갈 수 있다는 것이 장점이 되겠고요. 일단 데이터를 잘 제어하고 통합시켜 나가고 오픈 데이터 포맷상에서 그리고 거버넌스와 컨트롤을 그 윗단에다 깔고 그런 다음에 이런 엔진들을 사용하는 것. Solve for connecting and transforming your data lake flow. 데이터 레이크 플로우를 연결하기 위한 것인지 아니면은 셀프 서비싱과 뭐 다양한 능력들을 위해서 제공되는 레이크하우스가 되었던지 간에 새로운 AI 네이티브한 경험들, 멀티 어젠틱 워크플로우를 레이크베이스를 통해서 한다든지 이것 윗단에 또 In real time. 실시간으로 전달되는 엔터프라이즈 컨텍스 You have this 이런 것들도 가능해야 될 것이고 그리고 그 윗단에 올라간 agents, all that 모델도 만들고 에이전트도 만들고 사용하는 것 그리고 사이버 보안이라든지 기타 등등의 구체적인 문제들을 해결하기 위한 부분들도 있으니 유념해 주시기 바랍니다. 일단 여러분께서 아직 데이터브릭스를 사용하시지 않으시네라고 한다면 저의 무료 에디션을 한번 사용해 주시기를 부탁드리겠습니다. 모든 데이터브릭스 케이퍼빌리티를 무료로 developed. 조금씩 활용해 보실 수 있게끔 그래서 이런 테크놀로지를 직접 사용해 보시면서 활용해 나가시기를 부탁드리겠는데요. 저희는 적극적으로 이러한 투자를 진행해 나가면서 여러분들에게 다양한 그런 경험들을 전달해 드리고자 노력하고 또 학습과 실험을 위해서 굉장히 많은 또 트레이닝과 교육 관련되어 있는 투자들도 진행해 나가고 있으니까 여러분께서 관심을 가지고 사용해 주시면 좋을 것 같습니다. 미래를 위해서 한번 투자해 주시면 좋을 것 같고요. 또 자격증들도 저희들이 제공하고 있으니 적극적으로 활용해 주시면 좋을 것 같습니다. 온라인 러닝 플랫폼들을 통해서 다 접근할 수 있고요. 정말 전 세계적으로 탑 스킬들을 포함하고 있기 때문에 데이터브릭스 자격증들에 대해서 여러분의 인재들이 적극적으로 참여하시고 자격증을 얻어내시면 좋을 것 같습니다. 이런 식으로 저희가 데이터와 AI 민주화를 추진해 나가고 있습니다. 저희 고객자들과 파트너사들과 학계와 또 연구 쪽에 많은 전문가들과 함께 협력을 하고 있고요. 언제든지 데이터 AI 여정에 있어서 도움이 필요하시면 저에게 문의를 해주시면 감사하겠습니다. 그리고 곧 어디 좀 해외로 나가신다고 한다면 저희 샌프란시스코에서 이루어지는 데이터 AI 서밋이 6월에 개최되기 때문에 정말 이 글로벌리 최대 규모의 행사이기 때문에 꼭 참여해 주시면 좋을 것 같습니다. It is a great event catering. 시간이 되시면은 정말 좋은 경험이 될 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 전문가들이 되었던 익제큐티브급의 분들이 되신지 간에 꼭 참여해 주시면 좋을 것 같겠고요. 그리고 저희의 새로운 제품과 피처들에 대한 어나운스먼트를 초기에 받아가시기 바랍니다. 이것으로서 제 발표는 마치도록 하겠고요. 그러면은 임상배님을 모시고 저희의 핵심 필러들에 대해서 조금 더 상세하게 한국어로 설명드리도록 하겠습니다. 다시 한번 귀한 시간 저희와 함께 나눠주셔서 감사드리고요. 그리고 언제든지 연락 주시면 저희가 도움드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 데이터브릭스에서 디지털 네이티브 비즈니스 솔루션 아키텍트를 담당하고 있는 임상배입니다. 오늘 이 시간에는 에이전트 분석을 통해서 우리가 어떻게 하면 기존의 BI 시스템의 한계를 극복하고 보통 요새 우리가 갖고 있는 걱정 중에 하나가 항상 AI가 뉴스에 나오면서 나는 AI 시대에 어떻게 살아야 되는지 우리 회사는 어떻게 활용해야 되는지 걱정들이 많으시잖아요. 그리고 항상 그 사람들이 하는 얘기가 AI랑 경쟁하는 게 아니고
AI를 잘 쓰는 사람이랑 경쟁한다고 보통 말씀들 하시잖아요. 이번 시간에는 데이터브릭스를 활용을 해서 데이터브릭스가 어떻게 하면 고객분들이 AI를 잘 활용하는 사람, AI를 잘 활용하는 조직이 될 수 있도록 도움드리는지 간략히 설명드리도록 하겠습니다. 제가 오늘 설명드리는 내용은 BI 전문가분들 그리고 일반적인 비즈니스 도메인의 현업 분석가분들이 어떻게 하면 AI를 잘 활용하시는 사람이 될 수 있는지 설명을 드리도록 하겠습니다. 아마 오늘 참석하셨던 모든 분들이 원하시는 것 중에 하나가 서로 원하시는 게 다를 수도 있지만 아마 공통적인 하나를 꼽으라고 하면은 데이터와 AI를 어떻게 하면 우리 회사에서 조직 곳곳에 모든 사람에게 더 널리 사용할 수 있을지, 그렇게 레버리지 할 수 있을지에 대한 고민이실 것 같아요. 그리고 요즘 대부분들의 그 사장님들이 갖고 있는 고민이시기도 합니다. 이런 문제를 해결하기 위해서 항상 우리가 매일 쓰는 시스템 중에 하나가 BI 시스템입니다. 근데 이런 BI 시스템이 갖고 있는 문제 중에 하나가 생각해 보시면은 지금 갖고 있는 BI 시스템들은 어떻게 하면은 처음에는 사일로를 없애기 위해서 분석을 도움드리기 위해서 시작을 했지만 기존의 레거시 BI 자체가 우리 분석 시스템의 사일로 자체가 되어버린 경우들이 있습니다. 한번 예를 들어보죠. 우리가 갖고 있는 데이터 플랫폼을 잘 만드셨어요. 그리고 여기에 우리 조직이 갖고 있는 KPI 지표 같은 거를 잘 분석하기 위해 만들었는데 이 지표를 전사공통으로 쓰기 위해서 BI 시스템을 도입을 하긴 했지만 BI 시스템마다 그 KPI를 별도로 정의해야 되고 경우에 따라서는 회사에서 여러 가지 섀도우 IT를 쓰시면서 여러 가지 다른 종류의 BI를 쓰시는 경우들도 있습니다. 이런 경우에는 우리 회사가 갖고 있는 표준적인 지표나 이런 거에 대한 정의를 BI 시스템마다 하셔야 되고, 지금 같은 AI 시대에 더 문제가 되는 것은 우리 조직이 갖고 있는 데이터 자산에 대해서 각각의 BI 시스템들이 서브셋에 대한 지식만을 갖고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 갖고 있는 파일 데이터, 테이블 데이터, 모델 데이터, 사람들이 어떻게 쿼리를 하고 있고 어떤 대시보드가 어떤 의미가 있고 우리 테이블에 이 테이블은 또 어떤 메타데이터들을 갖고 있는지에 대해서 이거를 완전히 100%를 활용하셔야 되는데 대부분의 BI 시스템들은 이런 것들을 활용하기가 어려운 게 이슈 중에 하나입니다. 데이터브릭스는 데이터 플랫폼 기반으로 BI 시스템을 구축을 했습니다. 이 어프로치의 장점이 지금 보시는 것처럼 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 통합성 관련된 부분입니다. 우리가 만들어 놓은 거버넌스 레이어 그리고 우리가 만들어 놓은 KPI에 대한 비즈니스 시멘틱 같은 내용들을 데이터 플랫폼에서 한 번만 정의하고 그 한 번 정의된 내용을 여러 다른 시스템들이 같이 활용을 하실 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 비즈니스 시멘틱은 저희가 최근에 한 1, 2년 동안 많이 수행하는 과제 중에 하나인데 예를 들어 보면 회사에 보시면은 매출에 대한 분석하는 방법이 여러 가지가 있습니다. 그럼 우리가 매출 데이터가 필요해라고 하면 똑같은 매출이라는 거를 봤지만 실제로는 영업부서에서 보시는 매출과 회계부서에서 보시는 매출이 다를 수 있어요. 영업부서는 환불에 대한 거는 빼지 않고 또 회계부서에서는 환불은 제외하고 매출을 분석하실 수 있습니다. 이렇게 회사 내에 같은 용어지만 다른 기준으로 하는 것들에 대해서 표준화를 하기 위해서 통상적으로는 비즈니스 시멘틱이라는 과제를 수행을 합니다. 두 번째는 확장성 관련된 부분입니다. 우리가 갖고 있는 BI 시스템들은 대부분 성능과 스케일에서 어느 정도 타협을 하도록 되어 있어요. 그래서 좀 더 빠른 성능을 위해서라고 하면은 우리가 갖고 있는 데이터를 일부를 BI 플랫폼에서 제공하는 굉장히 스페셜한 포맷으로 만들어서 성능을 내곤 합니다. 마지막으로는 지능성 관련된 부분입니다. 우리가 지금 사용자들이 어떤 테이블들을 주로 쓰고 이 테이블을 쿼리할 때는 어떤 조인 조건을 쓰고 이 테이블들에는 어떤 데이터들이 있고 이런 것들에 대한 전체적인 정보들이 실은 분산되어 있죠. BI 시스템들은 우리 일부만을 갖고 있기 때문에 그래서 데이터브릭스가 생각하는 네이티브한 BI 시스템이라는 거는 데이터가 있는 그 플랫폼 위에 바로 BI 시스템을 제공하자라는 기본적인 사상입니다. 이를 기반으로 데이터브릭스는 AI BI 대시보드와 진이라는 서비스를 만들었습니다. 우선 대시보드를 먼저 설명드리면 기본적으로는 우리가 업무상에서 대시보드를 굉장히 많이 보시게 되는데 데이터브릭스는 이 AI BI 대시보드를 처음 만들 때부터 아예 처음 디자인할 때부터 어떻게 하면 좀 더 AI 마인드셋을 가질 수 있도록 AI 오리엔티드된 그런 플랫폼을 만들까를 고민을 했습니다. 그래서 그 기능 중에 하나가
텍스트를 쓰시면 자연어로 나는 어떤 분석을 하고 싶어, 어떤 내용을 분석하고 싶어 하면은 시스템 내에서 이 서비스 안에서 자동적으로 텍스트를 비주얼리제이션으로 자동으로 변환해주는 그런 기능들도 있고, 제가 뒤에 설명드릴 대시보드와 지니를 함께 쓰는 그런 방식도 있습니다. 또 여기에 굉장히 인터랙티브하게 분석하실 수 있는 그런 기능들을 포함을 하고 있고, 우리만 쓰는 것이 아니고 우리 회사가 기존에 갖고 있는 포탈이나 이런 쪽에다가 인베딩해서 같이 활용할 수 있도록 배포도 함께 고민을 해서 작업을 했습니다. 아키텍처적인 측면을 좀 보면 기존에 쓰시는 독립형 BI, 레거시 BI들은 흔히 데이터 플랫폼, 그게 RDB건 아니면 쿼리 엔진이건 별도로 갖고 있고 BI 시스템을 완전히 독립적으로 만들어 놨습니다. 이렇게 함으로써 생기는 이슈 중에 하나가 기존에 우리가 갖고 있는 데이터에 대한 메타데이터에 대한 게 분산되어 있고 일부 서브셋만 가지고 있고, 우리가 정의한 KPI가 매번 BI 플랫폼이 바뀔 때마다 다른 BI 제품을 쓸 때마다 반복적으로 같은 작업을 해야 되고 똑같은 버전을 유지하기도 굉장히 어렵다는 단점이 있습니다. 데이터브릭스는 데이터 플랫폼 자체의 BI 솔루션을 얹어놨기 때문에 그런 문제들을 해결했고, 굉장히 낮은 비용에서 통합적인 BI 시스템을 구축을 원하시는 고객사에서는 굉장히 좋은 그런 솔루션입니다. 대시보드라는 거를 가만히 살펴보시면 대시보드는 어느 정도 의도를 가지고 있어요. 만드신 분이 이 데이터셋을 가지고 이 데이터는 이런 관점에서 분석을 해야 돼요 라고 하는 의도를 전달하고 있습니다. 그래서 대시보드를 잘 만드시면 굉장히 여러 가지 질문에 답변을 해주실 수 있어요. 하지만 사용자들은 대시보드 이외에 더 많은 질문들을 자유롭게 하십니다. 그래서 이런 자유로운 질문을 대화형으로 응대하기 위해서 데이터브릭스가 서비스를 구축을 했고요. 그 서비스가 바로 지니라는 서비스가 되겠습니다. 지니는 최근에 개발자분들 요즘은 일일이 날 코딩 안 하시잖아요. 그래서 바이브 코딩 하시듯이 바이브 분석을 하실 수가 있어요. 한글을 가지고 내가 원하는, 그래서 요즘 가장 중요한 분석 스킬 중에 하나가 질문을 하는 겁니다. 어떻게 하면 정확하고 올바른 질문을 할 수 있는지, 그리고 지니 서비스 안에서는 하나의 질문을 하면 그 다음에 이런 질문을 해보시는 건 어때요? 라고 하고 팔로우업하는 퀘스천을 계속 하도록 되어 있습니다. 지니가 좀 더 특별한 것 중에 하나는, 지니는 우리가 유닛 카탈로그라는 거에 정의해 놓은 우리 데이터에 대한 데이터에 대한 데이터, 메타데이터, 그리고 시멘틱 관련된 정보, 그 테이블을 누가 어떻게 쓰고 각 테이블과 조인 릴레이션십은 어떻게 되어 있는지, 이런 것들에 대한 메타데이터를 온전히 활용하도록 되어 있고, 여기에 보통의 이런 솔루션들이 갖고 있는 이슈 중에 하나가 그 헐루시네이션 같은 게 발생을 하잖아요. 근데 지니 안에서는 예를 들어서 우리가 이탈 고객에 대해서 뭐 분석해달라고 했는데 지니가 갖고 있는 지식에는 이탈 고객이라는 개념이 없어요. 그러면 그걸 억지로 답변하려고 노력하지 않고 지니는 지금 이탈 고객에 대한 정의는 나는 모르고 있으니까 그걸 알려달라고 사용자한테 피드백을 요청을 합니다. 그러면 사용자의 피드백을 다시 받아서 그 피드백을 기반으로 다시 정확한 데이터를 제공하도록 그렇게 되어 있습니다. 최근에 모든 AI 프로젝트의 가장 중요한 것 중에 하나가 거버넌스입니다. 아무리 정확하고 아무리 좋은 기능을 제공하더라도 거버넌스의 이슈가 없으면 이거를 실제 프로덕션화하기가 굉장히 어려웠어요. 그래서 지니 AIB에서 제공하는 이런 서비스들은 유니티 카탈로그라는 것을 통해서 완벽한 거버넌스를 제어하고 있고, 사용자가 권한이 있는 볼 수 있는 데이터로만 한정하고 있고, 특히나 이런 지니와 같은 대화형 분석 서비스들은 사고를 치지 않도록 굉장히 엄격한 그런 가드레일이 저장되어 있습니다. 앞서 잠깐 말씀드렸던 것처럼 대시보드를 우리가 쓸 때는 우리의 관점이 녹아져 있는데, 사용자분들은 이 관점 이외에 좀 더 자유로운 분석을 하고 싶어 하시죠. 여기에 대시보드에서 바로 지니를 연결해서 내가 이 대시보드에서 제공하는 데이터에서 지금 대시보드의 관점 말고 새로운 관점을 보고 싶다라고 하시면 즉시 심리스하게 분석을 하실 수가 있습니다. 그리고 이게 그 최근에 가장 좋은 것 중에 하나인데 리서치 에이전트입니다. 이건 뭐냐면 마치 굉장히 숙련된 분석가처럼 생각을 하는 에이전트가 안에 들어있어요. 그래서 보통 우리가 그 작업하기 좀 어려운 숙제 있죠. 윗분들이 내는 숙제 중에 도대체 이게 왜 이런 일이 생겼어? 라고 하는 숙제가 오죠. 그러면 오픈 퀘스천, Y라고 하는 거, 왜 매출이 올랐는지, 왜 매출이 떨어졌는지에 대한 질문을 했을 때 리서치 에이전트는 유니티 카탈로그에 있는 메타데이터,
그리고 기존에 학습했던 내용들을 기반으로 해서 독립적인 가설을 세웁니다. 그리고 각각의 가설을 따로따로 검증을 하고 그 검증된 가설을 뒷받침하는 실제 데이터, 에비던스를 같이 제출하도록 되어 있어서 만약에 이 리서치 에이전트가 5가지 가설을 세웠는데 그 중에 하나는 틀렸고 4가지가 맞다라고 하면 그 모든 것에 대한 내용을 정리해서 굉장히 숙련된 분석가가 리포트를 제공하는 것처럼 서비스를 하도록 되어 있어요. 지금 생각해 보시면 이 작업을 위해서 만약에 저한테 이 작업을 하라고 하면 데이터 엔지니어분 있으셔야 되죠. 도메인 엑스퍼트 있어야 되죠. DE 하시는 분한테 데이터 준비해 달라고 해야 되죠. 그리고 그거를 계속 반복적인 작업을 하면서 아마 최소 일주일 해야 될 거예요. 하지만 이 리서치 에이전트를 쓰시면 몇 분이면 이 작업이 깔끔하게 리포트로 나옵니다. 그래서 처음에 하시면 살짝 이래도 되나 할 정도의 결과가 나와요. 하지만 앞서도 말씀드린 것처럼 우리가 목표로 하는 거는 AI를 잘 쓰는 그런 사람, AI를 잘 쓰는 팀, 그런 조직이 돼서 우리의 경쟁력을 높이는 게 그 목적으로 하고 있습니다. 데이터브릭스가 엔드투엔드 플랫폼이기 때문에 일반적인 현업 분석가분들이 보시기에 약간 복잡한데 이렇게 느끼실 수 있습니다. 그래서 데이터브릭스는 데이터브릭스 1이라고 하는 굉장히 심플한 그런 GUI도 같이 제공을 합니다. 그래서 대시보드, 지니, 애플리케이션 같이 일반적인 현업 분석가분들이 쉽게 쓸 수 있는 도구를 같이 제공하고 있고, 여기에 하나 더 좋은 거는 지니 스페이스를 여러 개 만드시면은 일반 현업가 분석가분들은 어느 스페이스 가서 뭘 물어봐야 될지 어려우실 수가 있어요. 근데 여기 지니 스페이스 그 데이터브릭스 1에는 이걸 자동으로 라우팅하는 기능이 들어 있습니다. 그래서 그냥 질문을 하시면 그 질문에 가장 최적화된 지니 스페이스가 어딘지 자동으로 라우팅하는 그런 기능이 있고, 내가 이제까지 그 에이전트들과 대화했던 내용을 기록을 해서 중간에 끊었다가 다시 하시더라도 연속적인 분석 작업을 할 수 있도록 도움을 드리고 있습니다. 제가 지금까지 말씀드린 걸 좀 요약을 해보도록 하겠습니다. 이미 데이터브릭스를 쓰고 있으시고 이런 에이전틱한 분석 환경을 원하신다면 아웃오브박스로 오늘 당장 쓰실 수 있는 게 AIBI 대시보드와 진이라는 서비스입니다. 여기에 데이터브릭스의 데이터 인텔리전스 플랫폼은 데이터 엔지니어, 그리고 비즈니스 분석가, 일반적인 BI 전문가분들을 모두를 위한 AI 기능을 시스템 곳곳에 밀결합시키고 융합시키고 있습니다. 그래서 저희가 목표하는 바는 회사에 있는 모든 사람들이 우리가 투자한 데이터를 조직의 저 끝부분까지 모두 다 활용하실 수 있는 그런 환경을 만드는 것을 목표로 하고 있습니다. 그래서 이런 환경이 필요하시다라고 하면 언제든지 데이터브릭스를 찾아와 주시면 좋겠습니다. 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 경청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 네, 저는 데이터브릭스에서 엔터프라이즈 SA팀을 담당하고 있는 임종대라고 합니다. 최근 AI가 화두가 되고 있고 기업들이 앞다투어 AI를 도입하고 있는데 그 여러 방식 중에 하나가 에이전틱 AI라고 합니다. 그런데 이런 에이전틱 AI를 도입할 때 고민해야 될 것들 살펴보고 에이전트브릭스와 지니 코드로 어떻게 이런 부분들을 잘 관리하고 해결할 수 있을지 설명드리도록 하겠습니다. 말씀드린 것처럼 이제 AI 에이전트 형태의 도입, 에이전틱 AI라고 부르는 다양한 형태의 에이전트들이 기업 내에 도입되고 있고, 그러다 보니까 이제 기업이 사용하는 또는 기업이 외부로 만들어서 배포하는 프로덕에 이 앱들에 연결된 에이전트들이 계속해서 늘어나고 있습니다. 그런데 이렇게 에이전트들이 무작위로 많이 배포되게 되면 몇 가지 문제점들이 나타날 수밖에 없습니다. 에이전트마다 다른 모델을 사용하고 있고 에이전트가 어떤 데이터를 접근하고 있는지 알 수 없는 경우도 생길 수 있고, 잘못된 정보를 가져와서 잘못된 약속을 한다거나 이런 복잡성들이 증가하기 때문에 어떻게 하면 이런 부분들을 잘 관리해야 되는지 이런 고민들을 하고 저희가 에이전트를 도입해야 된다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 이 에이전틱 AI를 도입할 때 중요한 3가지가 미리 고려되면 조금 더 성공적인 에이전틱 AI 도입이 될 수 있을 텐데요. 첫 번째는 데이터를 넘어서 다양한 모델
다양한 방식의 에이전트에 대한 거버넌스에 대해서 고민을 하셔야 되고, 뭐 예를 들면 액세스 컨트롤이나 가시성이나 이런 것들이 확보되지 않으면 어떤 에이전트가 어떤 일을 하고 있는지 우리가 모르는 상태에서 앱들이 동작할 수밖에 없습니다. 그리고 또 하나가 LLM이 굉장히 방대한 학습을 통해서 똑똑하지만 우리 데이터를 모르고 있다면, 우리 비즈니스를 이해하지 못하고 있다면 잘못된 정보를 줄 수도 있고, 또는 계속해서 이상한 데이터들을 가져와서 퀄리티가 떨어질 수도 있겠죠. 그리고 앞서 LG U+의 사례에서 말씀 주셨는데, 어떤 애플리케이션이든 어떤 모델이든 어떤 에이전트든 그 성능은 계속돼서 측정되고 관리돼야 됩니다. 그래서 품질과 퍼포먼스에 대한 관리 부분도 미리 고민이 되어야 됩니다. 하나씩 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 데이터, 이 에이전트라고 하는 것은 결국은 데이터가 필요하게 되고, 이 데이터에 접근하기 위해서 모델을 사용하게 되는데, 이거를 추적할 수 없고 어떤 모델을 쓰고 있고 어떤 데이터에 접근하고 있는지 우리가 볼 수 없고 알 수 없다면 큰 문제점을 일으킬 수가 있습니다. 저도 회사 내부에서 다양한 앱을 개발하고 다양한 에이전트를 활용해서 쓰고 있는데요. 최근에 필요에 워크데이에 있는 조직도 정보를 제가 가져올 필요가 있었어요. 그래서 조직도 정보를 접근해서 가져와서 애플리케이션을 개발하다가 잠깐 그런 생각이 났어요. 워크데이에 내가 접근할 수 있다면 혹시나 하고, 저기 있는 것처럼 우리 CEO나 우리 사장님은 얼마를 받고 계신 건가 하고 에이전트에게 물었는데, 당연히 다행히도 차단이 되어 있었습니다. 이 파인 그레인드 된 이런 액세스 컨트롤이 없다면 우리가 무심코 권한을 준 에이전트가 저런 민감한 정보에 접근해서 이런 정보를 불특정 다수에게 유출하는 상황이 있을 수 있겠죠. 이게 인터널 애플리케이션뿐만 아니라 외부로 배포된 고객용 애플리케이션이 이런 행동을 한다면 큰 문제가 발생할 수밖에 없습니다. 그리고 정말 중요한 것이, 아무리 똑똑한 LLM 모델을 사용하더라도 우리의 데이터, 우리의 비즈니스 모델을 제대로 이해하고 있지 못하다면 잘못된 정보를 가져올 수도 있고, 대외 서비스라면 잘못된 정보로 고객에게 이상한 약속을 하거나 잘못된 정보를 제공함으로써 문제를 일으킬 수 있습니다. 또 잘 모르면 계속해서 반복된 실수를 합니다. 그래서 무작위로 다양한 툴들을 사용하려고 시도하다 보면 퍼포먼스가 떨어지고 리스폰스도 떨어질 수밖에 없습니다. 그래서 이 에이전트를 개발할 때는 우리 데이터와 우리 비즈니스를 잘 이해한 컨텍스트 어웨어 에이전트들을 개발할 수 있도록 준비를 해야 됩니다. 그리고 마지막으로 앞서 설명드렸던 것처럼 LG U+의 사례에서 보듯이 어떤 애플리케이션이든 모델이든 에이전트든 그 품질은 계속해서 변합니다. 고객의 인풋이 바뀌고 모델의 성능들은 점점 좋아지고 있고, 어떤 모델이 우리 에이전트에 더 잘 맞는지 지속적으로 테스트하고 계속해서 발전시켜 나가야 됩니다. 따라서 에이전트를 도입할 때는 이런 에이전트들의 성능을 모니터링하고 그 품질을 관리할 수 있는 체계를 갖추셔야 합니다. 그래서 저희 데이터브릭스의 에이전트 브릭스는 거버넌스 체계를 확립할 수 있게 도와주고, 기업 내 데이터 그리고 비즈니스를 잘 이해하고 추론할 수 있는 에이전트를 만들 수 있게 도와줄 수 있고요. 그리고 신뢰할 수 있는 에이전트를 개발할 수 있도록 관리할 수 있는, 추적하고 성능을 지속적으로 성능을 발전시킬 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 조금씩 더 살펴보면 저희 유니티 카탈로그가 기존 데이터에 대한 거버넌스를 넘어서 모든 모델 그리고 모든 에이전트에 대한 관리 거버넌스를 지원합니다. 따라서 접근 제어가 파인 그레인드로 가능하고 완전한 가시성이 있기 때문에 어떤 에이전트가 어떤 모델을 사용해서 어떠한 데이터들을 접근하고 있는지에 대해서 관리하실 수가 있게 되고요. 그리고 이 하나의 플랫폼 안에서 앞서도 여러 사례에서 나왔듯이 데이터 위에서 만들어진 에이전트이기 때문에 여러분들의 데이터를 정확하게 컨텍스트를 이해하고 있고, 여러분의 비즈니스를 이해하고 정확한 답을 할 수 있는 에이전트를 만들 수 있게 됩니다. 그리고 이러한 애플리케이션 연결된 에이전트들을 관리할 수 있는, 이런 추적하고 디버깅하고 새로운 모델을 실험하고 새롭게 애플리케이션을 배포할 수 있는 이러한 신뢰할 수 있는 관리 체계들을 제공을 합니다.
그리고 이러한 에이전트 기술로 앞선 세션에서는 비즈니스 사용자가 손쉽게 자연어를 통해서 비즈니스 업무를 처리할 수 있는 지니 그 데모 같은 영상도 보셨는데요. 이제 지니 코드라는 것도 나왔습니다. 그래서 지니 코드는 데이터 사이언티스트나 데이터 엔지니어링 또는 기술 사용자들이 코딩하는 기술 사용자들이 손쉽게 여러분의 데이터 위에서 개발을 하고 배포하고 실험할 수 있는 환경들을 제공하는데요. 따라서 컨텍스트를 이해하고 있는 지니 코드에게 자연어로 코드 생성을 요청하고 디버깅하고 파이프라인을 만든다거나 대시보드를 만든다거나 또 애플리케이션을 연결해서 배포하는 것까지 지원하는 지니 코드도 있습니다. 따라서 비즈니스 사용자나 기술 사용자 모두가 함께 이 지니라고 하는 플랫폼 위에서 손쉽게 앱을 개발하고 에이전트를 개발하고 배포하실 수가 있게 됩니다. 그래서 에이전트 브릭스하고 지니를 활용하시면 기존의 에이전트를 만들기 위해서 데이터 준비하고 파이프라인 만들고 필요하다면 벡터 DB 생성해서 매그 패턴을 적용하고 에이전트를 설계하고 이렇게 연결하고 오케스트레이션하는 이런 과정들을 굉장히 빠르게 단축할 수 있습니다. 그래서 오늘 오후 트랙 2에서 이 에이전트 브릭스에 관련된 3가지 세션이 준비되어 있습니다. 그래서 자세한 기술적인 내용은 그 세션에서 확인하실 수 있고요. 저희 홈페이지에서 앞서 나왔던 것처럼 언제든 무료로 이 에이전트 브릭스와 지니 코드를 사용해 보실 수 있습니다. 그래서 저희 데모 부스도 있으니까요. 궁금한 점 있으시면 찾아와서 질문 주시면 감사하겠습니다. 여기까지 제가 오늘 준비한 세션입니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 저는 데이터브리스 코리아에서 필드 엔지니어링 팀을 총괄하는 조성현입니다. 제가 오전에 이제 마지막 키노트 세션을 발표를 드릴 예정인데요. 올해 저희가 이제 여러 고객분들에게 좀 중점적으로 얘기를 하고 있는 레이크베이스 그리고 앱스에 대한 내용을 설명드리도록 하겠습니다. 우선 이제 앞선 시간에는 저희가 제공해주는 데이터 인텔리전스라는 플랫폼 위에서 분석을 위한 새로운 기능들 그리고 AI에 관련된 기능들을 설명을 드렸는데요. 레이크베이스에서 이제 말씀드리도록 하겠습니다. 아마 대다수 기업 환경에서 정보계나 분석계 시스템으로 사용되고 있는 데이터 웨어하우스는 1980년도 처음 그 개념이 설명된 이후에 90년도에 컬러머 스토리지, 벡터라이즈 프로세싱, 그리고 2000년도에 실시간 처리를 위한 스트리밍 기술, 데이터 레이크 아키텍처, 데이터 플랫폼 모더나이제이션, 그리고 레이크 하우스 아키텍처와 같이 시간이 지남에 따라 지속적으로 좀 개선되어 왔습니다. 동일하게 온라인 오퍼레이셔널 데이터를 분석하기 위한 데이터베이스는 마찬가지로 1980년도 처음 이제 소개된 이후 과거 아키텍처를 그대로 유지하고 있는 것 같습니다. 사실 이제 전통적인 데이터베이스가 갖고 있는 아키텍처로 인한 여러 가지 제약사항들이 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 그 첫 번째가 사실은 이제 컴퓨팅과 스토리지가 타이트하게 커플링 되어 있기 때문에 확장이 굉장히 어려운 문제점이 있습니다. 또한 버전 업그레이드와 같이 관리를 위한 많은 에포트와 시간이 필요하고요. 또한 온라인 데이터를 분석 용도로 활용하기 위해선 별도의 ETL 파이프라인 구축하고 유지를 해야 되는 번거로움들이 필요하게 됩니다. 사실 이제 앞서 이제 저희가 계속 에이전틱 AI에 관련된 이야기들을 많이 하고 있는데요. AI 시대에는 이와 같은 이제 전통적인 데이터베이스가 갖고 있는 이런 제약사항들이 좀 더 많은 문제점들을 야기할 것으로 생각을 하고 있습니다. 실제 애플리케이션 관점으로 좀 살펴보면 퍼블릭 클라우드가 보편화되고 마이크로 서비스 아키텍처나 혹은 AI 기술이 좀 발전하면서 애플리케이션은 점차 서버리스, 스테이트리스 그리고 인텔리전스하게 변화하고 있습니다. 애플리케이션 구축에 반드시 필요한 데이터베이스는 사실
여전히 모놀리틱 기반으로 설계되어 있기 때문에 이러한 변화에 민첩하게 반응하기 어려운 것도 사실인 것 같습니다. 저희가 올해 이제 중점적으로 말씀드리고 있는 레이크 베이스를 뭐 단 한 문장으로 좀 설명을 드리면 완전 관리형 포스그레 데이터베이스입니다. 보시는 바와 같이 컴퓨팅 계층과 스토리지 계층을 완벽하게 분리된 모던 아키텍처를 채택을 하고 있습니다. 실제로 컴퓨팅과 스토리지 계층을 이렇게 분리함으로써 얻을 수 있는 여러 가지 아키텍처적인 장점들이 있을 텐데요. 첫 번째로 필요한 시점에 컴퓨팅 리소스나 스토리지를 좀 자유롭게 확장할 수가 있고요. 여러 컴퓨팅 클러스터들이 단일한 데이터에 동일한 데이터를 가지고 분석을 오퍼레이션을 할 수가 있습니다. 또한 워크로드별로 컴퓨팅 리소스를 분리함으로써 이제 여러 가지 이제 동시에 접근이 많이 되는 경우에 성능 저하 현상을 해결할 수도 있고요. 또한 여러 가지 관리 편의성이나 버전 업그레이드를 좀 더 용이하게 할 수 있는 혜택을 제공할 수 있을 것 같습니다. 일단 세 가지 주요 기능에 대해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 그 첫 번째가 즉시 실행 및 스케일 투 제로입니다. 레이크 베이스의 DB 인스턴스는 평소에 사용자 요청이 없으면 항상 셧다운 되어 있는 상태대로 유지를 하고 있고요. 사용자 요청이 있는 경우 즉시 실행이 됩니다. 또한 실제로 실행된 DB 인스턴스는 관리자가 구성된 유효 시간이 지난 시간 동안 별다른 요청이 없으면 자동으로 셧다운돼서 사용한 만큼만 과금을 할 수 있는 굉장히 합리적인 비용 체계를 제공하고 있습니다. 두 번째 기능은 오토 스케일링 기능인데요. 실제 이제 데이터베이스의 워크로드는 항상 정해진 패턴으로 들어오는 게 아니라 사용자나 시간대별로 워크로드 패턴이 달라질 수가 있습니다. 레이크베이스의 실제 DB 인스턴스는 이런 워크로드 패턴에 따라서 동적으로 CPU 자원이나 메모리 자원을 실제 DB 인스턴스가 셧다운 되지 않고 동적으로 조정할 수 있는 기능을 제공하고 있습니다. 이와 같은 기능을 통해서 실제 여러 워크로드가 변경이 되더라도 실제 데이터베이스의 SLA에는 크게 영향이 없이 서비스를 제공할 수 있다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 사실 이제 레이크베이스가 가지고 있는 가장 큰 장점 중에 하나가 저희가 분석을 위한 레이크하우스와 오퍼레이셔널 데이터를 위한 레이크베이스가 단일 플랫폼에 통합되어 있다는 것입니다. 즉 실제로 분석 용도로 활용된 모델 데이터를 별도의 서빙을 위해서 리버스 ETL 파이프라인 구축 없이 서빙 업무를 수행할 수도 있고요. 혹은 오퍼레이셔널 데이터를 레이크베이스에 저장된 데이터를 즉시 분석 용도로도 활용할 수 있습니다. 실제로 레이크베이스로 구성할 수 있는 여러 가지 유즈 케이스들인데요. 그 첫 번째가 앞서 설명드린 것 같이 서빙 용도로 레이크베이스를 활용하시는 것입니다. 그리고 두 번째가 AI나 머신러닝에 관련된 애플리케이션을 위한 데이터베이스로 레이크베이스를 활용하실 수가 있고요. 또한 고급 시각화 애플리케이션을 위한 데이터베이스, 리파이토리 데이터베이스로 레이크베이스를 활용할 수도 있고, 마지막으로 실제로 운영 환경에서 여러 가지 비용이나 관리 오버헤드가 있는 포스트그레 데이터베이스가 있다라면 레이크베이스로 전환을 적극적으로 검토하실 것을 권장드리고 있습니다. 다음으로는 애플리케이션에 대해서 좀 살펴볼 텐데요. 실제로 과거에 애플리케이션을 개발하는 것은 굉장히 오랜 시간이 걸리고 개발된 애플리케이션을 운영 환경에 배포하기 위해선 별도의 배포 환경을 프로비저닝 해야 되고, 실제로 배포를 하더라도 데이터 애플리케이션이 서로 다른 데이터나 보안 관점으로 관리가 되어야 했었습니다. 저희가 생각하는 데이터 애플리케이션은 좀 더 여러 개발자들이 원하는 프레임워크를 써서 쉽게 개발을 하고, 개발된 애플리케이션을 별도의 배포 환경을 관리하지 않게 쉽게 배포를 하고, 데이터와 애플리케이션을 동일한 수준의 보안과
거버넌스 정책을 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 실제로 기업 내에는 이제 굉장히 다양한 페르소나들이 존재를 하고 있습니다. 이런 분들이 실제로 원하는 거는 커스터마이징된 대시보드가 될 수도 있을 거고, AI나 ML에 관련된 애플리케이션을 개발하고자 할 수도 있고, 혹은 챗봇과 같은 생성형 AI에 관련된 애플리케이션을 개발하고 싶어 할 수도 있을 것 같습니다. 실제 시장에는 굉장히 다양한 애플리케이션 개발을 위한 프레임워크들이 존재를 하고 있습니다. 첫 번째로 그라디오는 사실은 AI, ML 프로토타입을 굉장히 빠르게 개발하거나 혹은 AI나 머신러닝에 관련된 애플리케이션 개발에 특화가 되어 있는 프레임워크입니다. 스트림릿은 뭐 아시는 것과 같이 굉장히 빠르게 대화형 시각화 애플리케이션을 개발하기 위한 프레임워크고요. 사인인은 반응형 웹 애플리케이션 개발에 특화되어 있는 프레임워크라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그리고 마지막으로 대시는 약간 고급 사용자를 위한 애플리케이션 개발을 위한 프레임워크입니다. 실제로 저희가 생각하는 이제 데이터브릭스 애플리케이션은 시장에 존재하는 다양한 프레임워크를 좀 더 쉽게 데이터브릭스 환경에서 쉽게 개발하고, 이렇게 개발된 애플리케이션을 데이터브릭스 환경에 쉽게 배포해서 활용할 수 있으면서 또한 데이터와 애플리케이션에게 동일한 수준의 접근과 보안 정책을 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이로써 제 이제 발표는 여기서 마무리가 될 것 같고요. 오전 저희가 준비한 키노트 세션을 통해서 적어도 한 가지 이상의 인사이트를 얻는 그런 유익한 시간이 되셨으면 하는 바람이 있습니다. 오후에는 여러 고객 사례 그리고 좀 더 테크니컬 딥다이브한 세션들이 준비를 하고 있으니까 끝까지 함께 해주시길 부탁드리겠습니다. 감사합니다.